சொல்லுங்க ப்ரோ. கிராஃப்டி. ஆமாங்க. கிராஃப்டி. அது ஒரு வாரமா வர முடியல. என்னாச்சு? சொல்லுங்கம்மா. ஹலோ ப்ரோ, கேக்குதா? சொல்லுங்க கிராஃப்டி. கேக்குது ப்ரோ, கேக்குதா? கேக்குதுங்க. ஹலோ கேக்குது. நான் பேசுறது அவர் கேக்குதா? யாருக்குமே கேட்கலையா? உங்க ஸ்பீக்கர் ப்ராப்ளமா இருக்கு. கேக்குது ப்ரோ. கேக்குது. நீங்க பேச கேக்குது. ஓகே. அவர் கேட்கல போல. ப்ரோ, நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குதுங்க. கார்த்தி, உங்க ஸ்பீக்கர் ஏதோ பிரச்சனை? இல்ல ப்ரோ, கேக்குது ப்ரோ. 2 பேர் பேசுறதுமே கேக்குது ப்ரோ. Yes. First of all, congratulations to all the Vijayana fans for your new political party. I wish Vijayana all the success in this new journey. You are from? I'm from Delhi. I'm I love Vijayana and his movies. That's it. So, कहाँ था मैं? Oh, okay. हाँ. Dipankar. So yes, Dipankar. So I was saying we were talking about Vijayana. So actually, I love to speak in random spaces. It is it is my hobby. I'm a journalist by profession, and I really love visiting random spaces and interacting with new people. So hello to all of you. This is Dipankar, and I'm from Delhi. And yeah, we were talking about Vijayana. Guys, you know what? Vijayana is a superstar. Yeah, Thalapathy. Right. I was in Where my. do you know these words? Vijayana. Do you know the meaning? Exact meaning of Vijayana? Yeah, Anna means brother, right? Right. Okay. No, actually, yeah. Of course, I have a lot of people from Tamil Nadu and Andhra Pradesh around me. Most of them are working in my news channel. So it is not like I'm not aware of Tamil language. I'm somewhat familiar to it, like basic. So yes. So I was in class 10th and I saw, Tupaki. I don't know how to pronounce it. Please forgive me if I'm doing it in an incorrect way. Tupaki. It was, I guess it was the first combination of Talapati Vijay and A.R. Murugadoss. So that was the first movie of Vijayana which I saw on TV, and I really loved it. So after that, I started following Vijayana on Twitter. But at that time, I was not aware of like how to use Twitter and what to do and what not. But actually, that account was suspended later, and I met and interacted with a lot of people from your fandom with that account. But 1 year back, that account got suspended. Oh, okay. Yeah.
Karthik, are you a film critic? Hello. He's also a film critic. Okay, okay. Not So just, what not just a film critic, also a film critic. okay, also okay, got it. Like I've seen your tweets in my timeline, and the things I enjoyed the most in my timeline was, of course, Vijay Anna versus Ajit Kumar fan wars. I enjoy the fan wars a lot. You are from Delhi, you can understand the fan war. See, I can't understand the Do you know captions. the meaning of Anil and Ami? Do you know the No, meaning? I don't. No, I I don't know don't. the meaning. No, but actually, see, visual communication, like the morphs and the memes you people use, they are just hilarious. Like, like I recently saw a meme, uh, in which I guess Ajit was crying and Vijay Anna was celebrating, something like that. It was like I can understand the memes through the visuals, not the captions. Oh, okay, fine. Yeah. So, Karthik, are you associated with any media house, or you are an independent? No. I am an independent only. Okay, okay, got it. So, ஹாய் கார்த்திக் ப்ரோ. ஹாய் கார்த்திக். என்ன கோபி? ஹாய் கோபி. ஹாய் கிராஃப்டி. கேக்குதா? இப்ப கிராஃப்டி கேக்குதா? இப்ப கேக்குது. நான் சொல்லதை சொல்லிட்டு போயிடுறேன் கார்த்தி, ஒரு 5 நிமிஷம். நேத்து பிரசாந்த் பேசியிருந்தாரு. பேசுறப்ப வந்து இந்த மாதிரி நான் ரிவ்யூ சினிமால இருக்கேன், நான் ரிவ்யூ பண்றேன், ஓகேங்களா, அதனால வந்து என்னால அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாரு. சரிங்களா, அவரு ஒரு பேஸ் ஃபாலோவர்ஸை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு. ஓகேங்களா, அவரு ஒரு பேஸ் ஃபாலோவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அவர் சொல்ற விஷயம் ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லி நம்பி போனோம். அதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆச்சு. இப்ப வந்து சினிமாக்குள்ள வந்துட்டேன், அதனால வந்து நான் இப்படிதான் சொல்லுவேன், நீ கேட்கறனா கேளு, போறனா போ, ஓகேங்களா, அப்படிங்கிறது எந்த விதத்துல நியாயம் சொல்லுங்க? நீங்க அப்ப இன்கேஸ் சினிமால போயிட்டேன் அப்படின்னா, நான் வந்து அந்த நேர்மையை விட்டுட்டு என்னால சொல்ல முடியலன்னா அவரு தானே ரிவ்யூ விட்டு போகணும். ஓகேங்களா, கேட்கறவங்கள போய் நீ கேட்காதன்னு சொல்றது எந்த விதத்துல நியாயம் சொல்லுங்க? ப்ரோ அப்பெல்லாம் அவர் சொல்லலங்க. அவரு கேக்குறது கேட்காததான் இல்ல. கிளியரா சொன்னாரு. ஓகேங்களா, அவர் கிளியரா உனக்கு இல்ல. பிடிக்கலையா நீ பார்க்காம ஆமா, போயிட்டே இரு. அதுதான் அவர் மென்ஷன் பண்ணாரு. இல்ல அவரு ஒரு தொழில்ல ஒரு நேர்மைன்னு ஒண்ணு இருக்கணுங்க ஜி. சரிங்களா, அதாவது நம்ம ஒரு வேலை பண்றோம் இல்லங்க, அப்படின்னா நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன். இல்ல நான் ஏன் அதை சொல்றேன்னா, அவரை நம்பி நான் கிட்டத்தட்ட கடைசியா ஒரு 5 படம் பார்த்து, ஓகேங்களா, 5 படத்தை டைம் வேஸ்ட், எனக்கு காசு கூட ரெண்டாவது. ஓகேங்களா, ஒரு வேலையை விட்டுவிட்டு நம்ம போய் படத்தை போய் பாக்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு சுமாரான படத்தை கூட பரவாயில்ல சொல்லலாம். சரிங்களா, ஒரு குப்பை படத்தை கொண்டு போயிட்டு அவரு போய் ஃபேமிலியோட பாருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் பாருங்க அப்படிங்கிறது, அது வந்து அவரால அது பண்ண முடியல, என்னால நேர்மையா வந்து என்னால வந்து ரிவ்யூ பண்ண முடியல அப்படின்னா, நீ பண்ணலன்னா யாருமே பார்க்க போறது கிடையாது. ஓகேங்களா, அவர் ஒரு ஆள் நிறுத்திட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், இந்த பிரச்சனையே கிடையாது. இதை வந்து யாருமே கொஸ்டினும் பண்ண முடியாது. நான் சினிமால போயிட்டேன் அப்படின்னா, நீ வந்து எப்படி வச்சு வந்தீங்க? ஒரு கடை வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, நான் ஆரம்பத்துல வந்து நல்ல சாப்பாடு போடுறேன் அப்படின்னா, ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன வேணா போடுவேன், நீ வந்து சாப்பிடு அப்படின்னா, இது எப்படி வந்து ஏத்துக்க முடியும் சொல்லுங்க? இல்ல, அவர் வந்து மத்தவங்களதான் குறை சொல்றாரு தவிர அவரோட தப்ப வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறாரு. ப்ரோ என்னென்ன மூவிஸ் ப்ரோ? அதான் 5 மூவிஸ் சொன்னீங்களா, ஏதாவது ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியுமா? ஏங்க அவரு எந்த படத்துக்கு கடைசியா வந்து நல்லா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு சொல்லுங்களேன். ப்ரோ அது ஓகே ப்ரோ, நீங்க சொன்னீங்களா ஒரு இல்ல கடைசியா ஒரு படம் 5 பேர்லாம் படம். தெரியல ஜி, நான் படம் பார்ப்பேன் அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல வந்து இல்ல ப்ரோ, ஏன் கேக்குறேன்னா படம் பேர் சொன்னீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் சிமிலரா அந்த தாட் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் கேட்டேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. படம் பேர் எல்லாம் வந்து எனக்கு அவ்வளவுதான் ஞாபகம் இல்லை ஜி. நாங்க கொஞ்சம் வேலை அப்படி இப்படின்னு பண்றதால எனக்கு அப்படி படம் பேர்லாம் ஞாபகம் இல்லை. பட் ஆனா அவர் சொல்லி நான் படம் போய் பார்த்திருக்கேன். அவர் படம் ரிலீஸ் முன்னாடி சொன்ன படத்தையும் போய் பார்த்திருக்கேன் நான். அதுதான் அது என்ன படம் அப்படின்ட்டு நீங்க சொன்னீங்கன்னா லிஸ்ட் வேணா நான் அனுப்புறேன். ஓகேங்களா,
பட் ஆனா வந்து எனக்கு அவ்வளவுதான் சொல்ல தெரியல. இல்ல அவர் வந்து ரிவ்யூவர்ஸ் வந்து இப்ப நான் போயிருவேன் ஓகேங்களா, உங்களை விட்டு நான் பார்க்காம போயிருவேன் ஓகேங்களா, இன்னொருத்தங்க வருவாங்க திரும்பி, அவங்களும் அதை பார்த்துட்டு ஏமாந்து ஏமாந்து போவாங்க சரிங்களா. இது வந்து ஒருத்தங்க ஆடியன்ஸை ஏமாத்துறது தான் சரிங்களா. இது எல்லாருமே பண்றாங்கன்னு நான் இல்லங்க இல்லைன்னு சொல்ல. இல்ல அவர் அப்படிலாம் அவ்வளவு மோசமாலாம் கொடுக்கறது இல்ல. அவரு கிளாஸ வந்து கொஞ்சம் கம்மியா சொல்லுவாரே தவிர கிளாஸ் எல்லாம் சொல்லாமலாம் விடுறது இல்ல அவரு. நீங்க இல்ல இல்லங்க அது வந்து சொல்ற விதம். இல்லங்க ஒரு படத்துல நிறைய ஒரு ரெண்டுமே இருக்கும். அவர் முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் கிளாஸ வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு 70-90% இப்ப கவர் பண்றாரு. இப்ப 50% தான் கவர் பண்றாரு. ஆரம்பத்துல வந்து இல்ல ஒரு படத்தை வந்து நான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா சரிங்களா, எந்த பட தலையில வந்து துண்டெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு இல்லங்க இல்ல நான் கேக்குறேன் கேளுங்க. அப்பயும் தான் அவர் இருந்தாரு சரிங்களா. அப்ப வந்து வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப வந்து நீ உள்ள போயிட்டு அந்த மாதிரி படத்துல ஒண்ணும் அவர் வந்து திருப்பி எல்லாம் சொல்லலைங்க. வந்து புரிஞ்சுக்குங்க. அவரு படம் ஆவரேஜ் படத்தை தான் அவரு ஆவரேஜ்ன்றத சொல்லாம நல்லா இருக்குங்க போய் பாருங்கன்னு சொல்றாரு. ஒரு படம் மொக்க படத்துல அவர் போய் பாருங்கன்னு சொல்லலங்க. நீ அவரை சுத்தமால பிளேம் பண்ணாதீங்க. இல்ல இல்ல எந்த படத்தை கடைசியா நீங்க பார்த்தா ரொம்ப கொலை மொக்க படத்தை அவர் எந்த படத்தை நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாரு, அதை மட்டும் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். என்னங்க சொல்றது இப்படி படத்தை இல்ல 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 நீங்க கொலை மொக்க படத்தை நல்லா இருக்குன்னு எந்த படத்தை சொன்னாரு அதை மட்டும் சொல்லுங்க. நம்ம அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அவர் எந்த படத்தை நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாருன்னு நீங்க சொல்லுங்களேன். கடைசியா நல்லா இல்லைன்னு சொல்றது ஒரு பர்சன்டேஜ் கிடையாதுங்க. இல்ல இப்ப எனக்கு ஒரு படம் ஒரே நிமிஷம்ங்க. எனக்கு ஜோ படம் இல்ல ஒரு நிமிஷம். எனக்கு ஜோ படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. கார்த்திக் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் லான்ச்சுக்கு செகண்ட் ஹாஃப் ஓகே தான் இருந்துச்சு, பரவாயில்லங்கன்னு தான் சொன்னாரு. நான் விட ஒரு சண்டை போட்டேங்க, செகண்ட் ஹாஃபும் சூப்பரா தாங்க இருந்துச்சு, எப்படிங்க நீங்க வந்து ஓகேன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் கேட்க முடியும். கோபி ஜோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுத்தேன் நான் தான். எடுத்து பாரு. ஏங்க பாசிட்டிவ் கொடுத்தீங்க, நான் சொல்ல வர புரிஞ்சுக்கங்க. செகண்ட் ஹாஃப்ல நான் போட்டோக்கு எடுத்து நான் போட்டோக்கு ட்வீட் எடுத்து பாரு. ஏங்க நான் உங்களுக்கு இதாங்க சொல்றேன். 96 மாதிரி இன்னொரு படம் போட்டிருக்கேன். நான் போட்ட ட்வீட் எடுத்து பாரு. அதுக்கு முன்னாடி எவனும் போட்டிருக்க மாட்டான். சரி ஓகே, நான் உங்களை அது சொல்றேன். நீ வந்து சும்மா வந்து அது உண்மைதானே கோபி. செகண்ட் ஹாஃப் வந்து சுமாரா தானே இருந்துச்சு, சுமாரான்னு கூட இல்ல. கூடாது, அதுவுமே கருத்து அவ்வளவுதான். சொல்றேன் என்ன பாயிண்ட் அந்த பாட்டு எல்லாருக்குமே தனிப்பட்ட விருப்பம் இதெல்லாம் வியூலாம் இருக்குன்றது புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். கிராஃப்டி நீங்க சொன்னீங்க கேப்டன் வேற லெவல்ல இருக்கான், அப்படி இருக்கான் சொன்னீங்க. அருமையா இருக்குது. இல்ல அதெல்லாம் விட்டுருங்க கார்த்தி. அதுதாங்க இல்ல அது நீங்க சொன்ன இல்ல ஒரு நிமிஷம் நீங்க சொன்னது ஓகேவா. நான் மேக்கிங் வைஸ் மட்டும் தான் சொன்னேன். நான் படம் நல்லா இருக்குது, மேக்கிங் வைஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு அது அப்படியே இல்ல கிராஃப்டி நீங்க சொன்னது ஓகேவா. அப்ப உங்ககிட்ட வந்து நான் திரும்ப வந்து கேள்வி வைக்கல, எப்படிங்க சொன்னீங்க அப்படின்னு கேள்வி வைக்கல. படம் பார்த்தவங்க யாரும் கேள்வி வைக்கல. அந்த மாதிரி தான் பிரசாந்த் விமர்சனத்துக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு. பிரசாந்த் விமர்சனன்றது ஒரு கடை மாதிரி தான். உங்களுக்கு சரவணபவனில் போய் பார்க்குறீங்க, சாப்பிட்றீங்க, பிடிக்கல ஓகே அடையார் ஆனந்த் மோனுக்கு போயிருங்க. அடுத்து உங்களுக்கு தான் ஆப்ஷன் இருக்கே. பிரசாந்த் இருக்காரு, பூசட்டா இருக்காரு, செல்ஃபி ரிவ்யூ கார்த்து இருக்காரு, ஃபிலிம் கேரக்டர் இருக்காரு, ஆப்ஷன் இருக்குல்ல. அவாய்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து இது போயிட வேண்டியதான், அவ்வளோதான். அது விட்டு நீ ஏன் பண்ண, நீ ஏன் சொன்ன கார்த்தி? நான் கேட்கறது வந்து தொழில் நேர்மை மட்டும்தான் கார்த்தி சரிங்களா. நான் ரிவ்யூக்குன்னு வந்துட்டேன் அப்படின்னா சரிங்களா, நான் வந்து என்னை நம்பி வந்து ஒரு 8 லட்சம் பேர் இருக்காங்க. நான் வந்து என்னோட ரிவ்யூவர்ஸ்க்கு வந்து நான் ஆரம்பத்துல இருந்து நான் இப்படிதான் ஃபீட் பண்ணிருக்கேன். நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்கு, நல்லா இல்ல நல்லா இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஃபீட் பண்ணிருக்கேன். வந்து இல்ல உங்க ஒருத்தவங்களை தப்பு சொன்னா அபியூஸ் பண்றது ஓகேங்களா, அதெல்லாம் வந்து ரிவ்யூவர்ஸ் நம்பிதாங்க எல்லாருமே சரிங்களா. யூடியூபர்ஸ் எல்லாமே ரிவ்யூவர்ஸ் நம்பிதான். போட்டு ரொம்ப உருட்டாதீங்க, அப்படிலாம் கிடையாது. ஓ இந்த பாட்டெலாம் இருக்கும், முன்னாடியெல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பட்டன்லாம் இருந்துச்சு, இப்போ எடுத்துட்டாங்க நீங்கள் யூடியூப்ல. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இளையராஜா பாட்டெலாம் வந்து இளையராஜா பாட்டு, ஏஆர் ரஹ்மான் பாட்டெலாம் வந்து சூப்பரான பாட்டு இருக்கும். நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்குற டென்செட்டர் பாட்டே இருக்கும். காதலின் தீபம் ஒன்று, இந்த மாதிரி இளையராஜா பாட்டு அதெல்லாம் நிறைய இருக்கும். அதுக்குமே டிஸ்லைக் பண்ணி வச்சிருப்பான் 100 பேர். ஏன் பண்ணணும்னு தெரியாது. எதா இருந்தாலுமே ஒருத்தங்களுக்கு பிடிக்காதவங்க ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க சரிங்களா. அதாவது கரெக்டுங்க, நீங்க பாக்க இல்ல அதுக்கு என்ன இல்லைங்க, அதுக்கு என்ன ஆப்ஷன், ஒரே விஷயம் என்னன்னா அது அப்படியே ரிவ்யூல வரணும். அது நீங்க ஃபீல் பண்றது அப்படியே வர முடியாது இல்லையா. நீங்க படம் பாக்குறீங்க ஓகே, நீங்க ஃபீல் பண்றது அப்படியே வந்து இன்னொருத்தர் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது. இப்போ பிரசாந்தோட வீழ்ச்சி எங்க இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் கேளுங்க. பூசட்ட மாறன்லாம் வந்து அவர் 1.5 மில்லியன் 2 மில்லியன் தள்ளி போயிட்டாரு. அவர்கிட்ட நான் பிரசாந்த் நம்பல் சொல்றாரு, அண்ணன் வந்து திட்டி வந்து ட்ரோல் பண்ணி வந்து வியூஸ் சேர்த்துட்டாருன்னு சொல்லுவாரு. ஆனா நீங்க எல்லாருமே கொடுக்குற ஆதரவு தானே இருக்கு. நீங்க எல்லாருமே வந்து பாக்குறீங்க, திரும்ப
லைக் பண்றீங்க அப்படின்றத வச்சு தான் வரும் எல்லாம். அவரும் ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டாரு, அவர் சினிமாக்கள் நடிக்க போயிட்டாரு. அதனால நான் வந்து சரி ஓகே ரொம்ப சாஃப்டா வந்து எந்த படத்தையும் விமர்சனம் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அது ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. நீங்க வந்து ஆப்ஷனை மாத்திட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். பிரசாந்த பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா கார்த்தினை கேக்குதானே? கேக்குது ப்ரோ. ஆனா கார்த்தி ப்ரோ, இவங்க இப்ப ரிவ்யூவர் சொல்ற நிறைய ஏங்க இது வந்து நானே கனெக்டே ஆக சொல்லியிருக்கேங்க இதே மாட்டேங்குது. பிரசாந்த். இப்போ ஏங்க இதே ஸ்பேஸ்ல பிரசாந்த் வச்சுட்டே சொல்லியிருக்கீங்க. நான் சொல்லாததா உங்களுக்கு கார்த்தி, ரிவ்யூ பண்ண நான் தெரியலன்னு ஒண்ணே சொல்லியிருக்கேன். ஒண்ணு என்ன இல்ல இப்ப இல்ல கார்த்தி, ப்ரோ, நான் ஒண்ணே இப்ப ஒண்ணு நானே தான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன். கடைசியா அப்புறம் என்ன? இல்ல கார்த்தி, இப்ப கார்த்தி கடைசியா இருங்க வந்த நீ கேப்டன் இல்ல மில்லர் கார்த்தி ஐயனா கூட ஒரே எடுத்துக்கோங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம் கார்த்தி. நீங்க வந்து இருக்கீங்க, நீங்களும் தான் வந்து படம் ரிவ்யூ போடுறீங்க. உங்க ரிவ்யூல ஓகேங்களா ஒரு ரிவ்யூவாவது தப்பா போச்சா? சரிங்களா, ஏங்க நீங்களும் ஒரு அப்படி காமனா தான் கிடையாதுங்க. பாக்குறேன். ஏன் தப்பா ஒரே மாதிரி தான் நீங்க நீங்களும் நினைக்கிறீங்க பாக்குறீங்க. வடக்க சரிங்களா, இங்க பாருங்க. ஏன்னா அப்படி கொஞ்சம் அப்படி நினைக்காது. நேர்மையோட நீங்க சொல்றீங்க இல்ல, அது வந்து அந்த அப்படி மாதிரி நம்மளாம் படிங்க. நினைச்சுக்க வேண்டியதான். நம்மளாம் நினைச்சுக்க வேண்டியதான். நம்மளாம் நினைச்சுக்க வேண்டியதான். நிறைய பேருக்கு வந்து வடக்கு பட்டி பார்த்துட்டு வந்து ஒரு சில பிடிக்கலன்னு போட்டாங்களே. உன்னை நம்பி போனேன், படம் பார்த்தேன், நீ நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாலும் போனேன், யாருக்கும் பிடிக்கலன்னு சொன்னாங்களே. இதுல என்ன இருக்கு? அது என்னோட வியூ, அவ்வளவுதான். அந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு, அதை நான் சொல்றேன். படம் பார்க்குறவனுக்கு பிடிக்காம கூட போனேன். எனக்கு இப்போ அனிமல் படத்தை நிறைய பேத்துக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அந்த படம். அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? நான் சொன்னது தப்பா, ப்ரோ அவன் நீங்க சொன்னது தப்பா? படமா அப்படியே நல்லா வந்து இருந்துச்சு ஆர்கியூ பண்ண சொன்னீங்களே ப்ரோ. முடியாதுல்ல. கார்த்தி கார்த்தி ப்ரோ. படமா கார்த்தி, இங்க போர் பாருங்க. அடிக்க இல்ல அடிக்கலன்றது வேற. கார்த்தி, இங்க பாருங்க. ஒண்ணுமே கிடையாது கார்த்தி. இப்ப நான் என்ன பாக்குறேனோ எனக்கு எப்படி தோணுதோ அதை ரிவ்யூவா கொண்டு வந்தா ஓகேங்களா, அப்படியே காமன் யாருமே ஆடியன்ஸ் சொல்ல முடியாது. காமன் ஆடியன்ஸுக்கு பாருங்க மேட்ச் உங்க ஆகும் கார்த்தி. ஒப்பீனியன் இல்ல அப்படி இல்ல காமன் இதே ஆடியன்ஸுக்கு மேட்ச் ஏங்க ஆகும் நீங்க கார்த்தி. அப்படி நினைக்காதீங்க. நீங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நீங்க சொல்றதே தான் இன்னொருத்தர் சொல்லணும்னு நினைக்காதீங்க ஃபர்ஸ்ட். ஆனா அப்படி இல்லைண்ணே. எப்படின்னா அவர் வந்து இப்போ ஒரு டிஷர்ட் கம்பெனி வச்சிருக்காரு. அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா அவரோட கஸ்டமருக்கு உண்மையா இருக்கணும்னு சொல்றாரு ஒரு பாயிண்ட். ஓகேங்களா, அவர் வந்து உண்மையா இருக்கணும். அது நான் உண்மையிலே நான் அட்மைர் பண்றேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவரோட பிஸ்னஸா அவர் வந்து நல்லா பண்றாரு. பட் அதே லாஜிக்கை வந்து இதுல அப்ளை பண்ண மாட்டாரு. அவரே சொல்லியிருக்காரு, அயலான் வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, நல்லா இல்லதான். ஆனா நான் வந்து அவங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க, அதுக்காக நல்லா சொல்லுவேன்னா அது வந்து கான்ஃபிளிக்டா இருக்குல்ல. அவர் அதே யூடியூப்ல பாக்குற வியூவர்ஸுக்கும் நாங்களும் கஸ்டமர் தானே. அதே மாதிரி அவர் வந்து எங்களையும் ட்ரீட் பண்ணோம்ல. அவருக்கு டிஷர்ட் பிசினஸ்னா ஒண்ணு, யூடியூப்னா வேறயா? அது புரிஞ்சுக்கோங்க. எனக்கு வந்து பிரசாந்த் அண்ணனை ரொம்ப பிடிக்கும். பேஸ்டான அவரோட அவரை பிசினஸ். பிடிக்கணுன்றதுக்காக அவர் சொல்ற விஷயம் எல்லாமே பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. அவனுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க. அதானே நானே தாக்க அவரே மாட்டேங்க அவர் சொல்லியிருக்காரு. பெருசா. அவரே அயனால் வந்து நல்லா இல்லைன்னு அவரே நான் வந்து ப்ரோ 1.5 years நான் ஃபாலோ பண்றேன் உங்களை. சொல்லிருப்பாரு ப்ரோ. படம் வந்து நிறைய ஃபிளாஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் இருக்குங்க, ஆனா அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து கடந்து போயிருவோம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, எதுக்கு கடந்து போகணும்? அவர் ஜஸ்ட் இல்லைங்க, இருக்கிறத அவரே சொல்லிட்டாரு. அதுக்கு மேல இல்ல. ஒருத்தர் வந்து ஆத்தா அந்த நொட்டை இதுல தொட்ட அப்படின்னு அவர் ப்ளூ சட்டை மாற மாதிரி சொல்ல எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு கேக்குறேன். இல்ல நீங்க அவரை மட்டும் சொல்றீங்க. அவர் எதிர்பார்க்கறது தப்பே இல்லை. இவங்க இல்லங்க, எதிர்பார்க்கறது சரி. எதிர்பார்க்கறதுன்னு சொல்லுங்க. அவரு இல்ல நான் சொல்றது ஒரு ஒன் சைடா அவர் சொல்லியிருந்தாருன்னு வச்சுங்களேன். நானுமே அவரு நீங்க ஏங்க ஒன் சைடா சொல்றீங்க, ஃபிளாஸ் சொல்லலன்னு சொல்லலாம். அவரு ஃபிளாஸ சொல்றாரு. அவரு ஃபிளாஸ்ல வந்து முன்னெல்லாம் வந்து 70 to 80% கவர் பண்ணாருன்னா இப்ப 50 தான் கவர் பண்றாரு. கோபி 15யும் ஒரு யூடியூப்ல 1000 ஃபாலோவர்ஸ் 1000 வந்து ரிவ்யூவர்ஸ் இருக்காங்க ஓகேங்களா. சில பேர்த்த மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா சரி ஓகே, சில விஷயம்லாம் வந்து அவர் சொல்றது கேட்கலாம், அவர் சொல்றது வந்து ஓரளவுக்கு இருக்கு, மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆளுங்களை மட்டும் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி கேட்கறோம். அதை கேட்டுட்டு தான் நம்பி நம்ம வந்து வேலையை விட்டுவிட்டு நம்ம போறோம், காசு செலவு பண்ணிட்டு போறோம். சரிங்களா, அப்ப வந்து நீ சினிமாக்கு போயிட்டேன்னா நீ என்ன பார்க்க வேணாம்னு சொல்லாத, நீ நிறுத்திக்கோ. சரிங்களா, நீங்க நிறுத்திக்கங்க, ரிவ்யூ நிறுத்திக்கங்க. யாருமே உங்களை குறைய சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க சினிமா வேலையை மட்டும் பாருங்க. இப்ப இதை பாத்தீங்கன்னா நான் அதை நம்பி நான் வந்து ரொம்ப நாளா உன்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். சரிங்களா, உங்க ரிவ்யூஸை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ரிவ்யூஸை பார்த்து நிறைய படம் போயிருக்கேன், நிறைய படம் நல்லா இருந்திருக்கு. எனக்கு நிறைய பேர் படம் ஓகே இவர் சொல்ற ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி வரேன். இப்ப நான் ப்ளூ சட்டை மரண ரிவ்யூ நான் பார்க்கவே மாட்டேன், பார்த்தாலுமே நான் அதை கண்டுக்கவே மாட்டேன். நான் பாட்டுக்கு படத்தை போய் பார்ப்பேன். எனக்கு நிறைய படம் அவர் சொன்ன படம் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. சரிங்களா, அவரோட ரிவ்யூ ஸ்டைல் வேற ஓகேங்களா. இவரோட ரிவ்யூ ஸ்டைல் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு போயிட்டு இருந்தாரு ஓகேங்களா. அதை வந்து நீ சினிமால போயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்படி தானே பண்ணுவேன், நீ பார்த்தா பாரு இல்லைன்னா பாரு வெளியில எங்க போடான்னு சொல்ல, அது வந்து அது அப்படி கிடையாதுங்க. ஒரு பிசினஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிவ்யூவே ஒரு பிசினஸ் தாங்க. ஏங்க ஒரு நிமிஷம் ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்டாண்டர்ட் குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா என்ன சொல்றேன், சரவணவாவில் சாப்பிட்றீங்க, அந்த வந்து ஸ்டாண்டர்ட் குறைஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க, சரியில்லை, இட்லி சரியில்லை, பூரி சரியில்லைன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹோட்டலில் மாற்றிட்டு போகணும், அவ்வளோதான். நீ உட்காந்து சண்டை போட்டுட்டு இருப்பீங்களா? ஏன்
நான் 6 மாசம் முன்னாடி சாப்பிடும் போது நல்லா இல்ல இருந்துச்சு, கிராஃப்டி ஏன் ப்ரோ, எனக்கு கொடுக்க இதுவே வந்து அப்படி அப்படி அது கிடையாது, தப்பு. யூடியூபர் மட்டும் தானே சொல்றீங்க. இங்க ட்வீட்டா வந்து ரிவ்யூ போடுறவங்க எத்தனை பேர் வந்து ரிவ்யூ போடுறானுங்க. அதை யாரும் ரீச்சே வந்து அதில் தான் கிடைக்குது. ஓகேங்களா, ஒரு படம் முடிஞ்சதும் படம் முடியறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இன்டர்வல்லே வந்து ஃபயர் விட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அப்படி இப்படின்ட்டு வந்து இங்க ட்வீட்டா நம்ம எத்தனையோ பேர் ரிவ்யூ எல்லாத்தையுமே போடுறாங்களே. பார்த்துட்டு போறது இல்ல. இல்ல இப்ப நான் இல்ல இருக்கேன் நீங்க அப்படின்னா இருங்க இல்ல இருங்க நீங்க நான் ரிவ்யூ யூடியூப் பாக்குறது ரிவ்யூனா இருங்க நான் பாக்குறது யூடியூப் இல்ல ரிவ்யூனா நீங்க ஒரு வீடியோ அவர் வந்து படம் பார்த்து முடிச்சு வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணி அப்புறம் தான் நீங்க அதை போய் பார்ப்பீங்க. ஓகேங்களா, அதுக்கு முன்னாடியே அந்த வீடியோ அவர் அப்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே எங்க ட்விட்டர்ல வந்து ட்வீட்டா எல்லாருமே போட்டுறாங்க. நீங்க கார்த்தி ப்ரோ ஃபாலோ பண்ற நீங்க அவரே வந்து படம் பிடிச்சிருந்தா ட்வீட் தான் போடுவாரு. அவர் வந்து வீடியோன்னு போடுறது இல்ல. ஸோ நீங்க வந்து எந்த ஒரு இதை எடுத்துக்கிறீங்கன்னு தானே இருக்கு. அவருக்கு முன்னாடியே இங்க எத்தனையோ பேர் வந்து நான் போட்டுறாங்களே. சொல்றது ஒரே விஷயம் தான் ஜி. தொழில் நேர்மை மட்டும் தான் நான் பேசுறேன். ஓகேங்களா, எந்த வேலை அதுதாங்க செஞ்சாலும் அதுல ஒரு அதைத்தாங்க நேர்மை எல்லாருமே இருக்கணும் ஜி. பண்றாங்க. அந்த அவர் நேர்மையை மட்டும் விட்டுட்டு இல்லைங்க. நான் இல்ல எனக்கு சினிமாவில் இருக்கனால நான் குப்பை படத்தையும் கூட நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 50 பேர்த்த நான் வந்து தியேட்டருக்கு அமுச்சு விடுவேங்கிறது சரிங்களா, அது தொழில் நேர்மை இல்ல ஜி. அவர் பிசினஸ் வேற பிசினஸும் பண்றாரு. ஓகேங்களா, அவர் சொல்ற மாதிரியே தான் எல்லா ஏங்க பிசினஸ்லயுமே ஒரு தொழில் எல்லாருமே அதை நேர்மை. தாங்க பண்றாங்க. அவரே அதே சொல்றாரு. அவர் சொல்லிட்டு இருக்கிற பிசினஸே அதை சொல்றாரு. எந்த பிசினஸ்லயுமே நேர்மையா பண்ணுங்க சரிங்களா, நீங்க கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆவீங்க. அவரு சொல்லிவிட்டு அவர் இன்னொரு பிசினஸ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணாருன்னா அது எந்த விதத்துல நியாயம் கேக்குறேன். நீ ஒருத்தனை இல்ல அதுவும் வந்து நான் பாத்துட்டேன். அவர் வந்து யாராவது ஒருத்தன் வந்து கேட்டாங்கன்னா அபியூஸ் பண்றதுதான் பேசுறாரு. சரிங்களா, நீ எதுக்குடா பாக்குற, நீ எங்கேயாவது நீ பாக்காதடா போடா, வேற எங்க போய் பாரு. இதெல்லாம் பேச்சு கிடையாதுங்க. சரிங்களா, நீங்க கரெக்டா இருந்தீங்கன்னா எதுக்கு உங்களை கேள்வி கேட்க போறாங்க சொல்லுங்க. கார்த்திக் அண்ணா கேக்குதா? கேக்குது. ஆனா ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் அது மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். அது சினிமா ரிலேட்டட் இல்ல. அகெயின் நான் வந்து இந்த பாலிடிக்ஸ் கொண்டு வரேன்னு நினைக்காதீங்கன்னா, நான் சென்னையில தான் இருக்கேன், பெருங்குடியில. நீங்க அடுத்த 6 மாசத்துக்கு நான் ரெடி, பாலிடிக்ஸ் பேசுறது நான் ரெடி, நீங்களும் ரெடியா? ரெடினா ஓகே பேசுங்க. வேணாம் ப்ரோ, கார்த்தி ப்ரோ. ஏங்க நான் முன்னாடியே கார்த்தி ஏங்க ப்ரோ நான் தயவு முன்னாடில செஞ்சு இருந்து வேணாம் ப்ரோ. பேசுறேன். நான் முன்னாடில இருந்து பேசுவேன், நீங்களாம் திட்டுவீங்கன்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். அவ்வளவுதான். நீங்க ரெடினா நான் பேசுறது ரெடி. ஆனா அந்த விஷயம் என்னன்னா, நான் வந்து ஒரு கேத்தலிக் கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டில இருந்து வர பையனா. எங்க சண்டே வந்து எங்க சர்ச்சுக்கு வந்து ஒரு இன்விடேஷன் வந்தது. எங்களோட டயசஸ் வந்து செங்கல்பட்டுல இருக்கு. நாங்க வந்து யூத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருக்கோம். எங்க சர்ச்ல இருந்து ஒரு 30 மெம்பர்ஸ் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. நீங்க செங்கல்பட்டுக்கு வரணும், ஒரு செமினார் மாதிரி இருக்கு சாரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, ஜென்ரல் செமினார் தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கெல்லாம் கிளம்பி போயிருந்தோம். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 யூத் மெம்பர்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அவங்களோட நாங்க வேற ஏதோ ஒரு மோட்டிவ்ல தான் அவங்க இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைச்சிருந்தோம். ஆனா அங்க நடந்தது என்னன்னா, கம்ப்ளீட்டா 24 எலெக்ஷன் அண்ட் 26 எலெக்ஷன் ரிலேட்டடான டிஸ்கஷன்ஸ். நிறைய பெரிய பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் வந்திருந்தாங்க, லாயர்ஸ். என்ன எது சொன்னாங்க? அது சொல்லிடுறேன். அது என்னன்னா, அவங்களோட மோட்டிவ் என்னன்னா, எனக்கு வந்து நான் டு பி ஆனஸ்ட், எனக்கு வந்து நான் இது வரைக்கும் பிஜேபி ஓட்டு போட்டதே கிடையாது. அவங்க சொல்ல வந்ததும் அதேதான். நீங்க யாரும் வந்து பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான டாக்ஸ் வந்து அங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கு வந்து அவங்க சில ரீசன்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. சிஏஏனா என்ன, அதுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்க போகுது, ஒரே எலெக்ஷன் தான், இந்தியா ஃபுல்லா ஒரே எலெக்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்ற மாதிரி இருந்தது. நெக்ஸ்ட் எலெக்ஷன்ல வந்து பிஜேபி வந்துருச்சுன்னா கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ்க்கு வந்து ஓட்டே இருக்காது, உங்களுக்கு இருந்து ஓட்டு உரிமையே பறிச்சிருவாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. நமக்கு வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாது. இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியா அப்புறம் நிறைய புக்ஸ்லாம் படிக்கிறதுனால, நியூஸ் பார்க்கறதுனால நமக்கும் நிறைய விஷயம் தெரியுது இல்லைனா. அப்போ நிறைய விஷயம் ஏத்துக்கிற மாதிரி இல்லை. இத்தனைக்கும் அவங்க பேசுனது எல்லாமே ஃபாதர்ஸ், ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லான இடத்துல இருக்கிற ஃபாதர்ஸ் தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க. சரி ஓகே, இந்த டாக்ஸ் வந்து இவங்க இந்த 24 எலெக்ஷனோட நிப்பாட்டிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நாங்க கேட்டுட்டு இருந்தோம். கடைசியில் அவங்க வந்து 26 எலெக்ஷனையும் அப்படியே கவர் பண்ணாங்க. 26 எலெக்ஷன்ல நீங்க வந்து சீமானுக்கு ஓட்டு போடாதீங்க, அவருக்கு பேசவே தெரியாது, அவர் பேசுறதுல எதுவுமே நம்புற மாதிரி இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க. விஜய்க்கு ஓட்டு போடாதீங்க, விஜய் வந்து தமிழ் இனத்துடைய துரோகி அப்படின்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கு ஒரே டவுட், என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன் விஜய்க்கு ஓட்டு போடக்கூடாது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ கூட டேக் பண்ணியிருந்தேண்ணா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியல. பார்க்கல என்ன அனுப்புங்க, நான் பாக்குறேன். ஓகேண்ணா, நான் கேட்ட கொஸ்டின் தான் டேக் பண்ணியிருந்தேன். நான் வந்து என்ன கேட்டேன்னா, பிஜேபிக்கு அகேன்ஸ்டா பேசினா ஆன்டி இண்டியன்ற மாதிரி டேக் பண்றீங்க, டிஎம்கேக்கு அகேன்ஸ்டா பேசினா பிஜேபி பி டீம் அப்படின்னு டேக் பண்றீங்க, எனக்கு புரியல. புதுசா யாராவது வரலாம் அப்படின்ற மாதிரியான தாட் ப்ராசஸ்ல தான் இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கும்.
ஏன் வாய்ப்பு கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு நாங்க சொன்னோம். அதுக்கு அவர் வந்து ப்ராப்பரான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருந்தா கூட பரவாயில்ல. தமிழக வெற்றி கழகத்துல இக்கு இல்ல, அவருக்கு இக்கே போட தெரியல, அவர் என்னத்தை காப்பாத்த போறாரு, அவருக்கு தமிழே தெரியாது, தமிழினக துரோகி அப்படின்ற மாதிரி மீனிங்லெஸ்ஸா தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் அதிகமாச்சு. இது என்ன, இது ப்ராப்பரான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து ஒருத்தரை ஹேட் பண்ணா பரவாயில்ல, பிளைண்ட் ஹேட்ரட். அப்புறம் வந்து விஜய் கிறிஸ்டியன்றதை தாண்டி அவங்க ரொம்ப பயங்கரமா பிலீவ் பண்றது என்னன்னா, விஜய் வந்து பிஜேபி பி டீம் ஆக்கணும் அப்படின்றது போலனா சில போஸ்டர்ஸ்லாம் அவங்க ஷோ பண்ணி காமிச்சாங்க. அதுல வந்து விஜய்க்கு வந்து காவி ட்ரெஸ் போட்டு அவர் வந்து சிகரெட் புகையை ஊதும் போது அதுல இருந்து அந்த மந்திரங்கள்லாம் வரா மாதிரி இந்த மாதிரியான மீம்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. அவங்க இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க மீன்ஸ் நாங்க தான். எங்களோட சர்ச் ரிலேட்டடான மெம்பர்ஸே வந்து எங்களை இப்பத்துல இருந்தே ட்ரெயின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, அவங்களோட மோட்டிவ் என்னன்னா, நாங்க எங்க யூத் மெம்பர்ஸ் இருக்கிற அந்த 30 மெம்பர்ஸும் எங்க சர்ச்ல இருக்கிற 1000 பேர்கிட்ட போய் நாங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணுமா. நீங்க வந்து இப்ப வரைக்கும் வாழ்றதுக்கு காரணமே திராவிட கட்சிகள் தான். ஸோ நம்மளை அவங்க தான் கடைசி வரைக்கும் காப்பாத்துவாங்க. நீங்க கடைசி வரைக்கும் பெரிய எதிரியை விட நம்ம கூட இருக்கிற சின்ன எதிரி நமக்கு பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மோட்டிவ்ல நீங்க வந்து இவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சாங்கண்ணா. அது எனக்கு ஏத்துக்கிற மாதிரியே இல்ல. நான் இதை வந்து ஷேர் பண்ண நினைச்சேன் சார். இந்த வாய்ப்பு வந்து இப்பதான் கிடைச்சது எனக்கு, அதனால தான் நான் சொன்னேன். யார் பேசுறது? யார்? ஆஸ்காரா? யார்? ஆஸ்கர்ண்ணா. தம்பி, இது வந்து 10 வருஷமா நடந்துதான் இருக்கு. 10 வருஷமா இல்ல, பல காலமா நடந்துதான் இருக்கு. எல்லாம் தெரிய விஷயம்தான். என்ன இவங்களுக்கு நிறைய பேத்துக்கு தெரியாதுன்னு தெரியாம வந்து இவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க. இங்க எப்படி அரசியல் நடக்குது என்ன? இப்போ ஒருத்தரை டார்கெட் பண்ணோம். இப்போ ஒரு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு நாயை அடிச்சு கொள்ளணும் அப்படின்னா அந்த நாயை வந்து வெறிநாயின்னு சொல்லிட்டா போதும். இந்த மாதிரி ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த மாதிரி ஒரு நாயை அடிச்சு கொள்ளணும் அப்படின்னா அந்த நாயை வெறிநாயின்னு சொல்லிட்டா போதும், ஊர்ல இருக்கவங்க சேர்ந்து அடிச்சிருவாங்க. அந்த அப்படி ஒரு பிராண்ட் பண்ற விஷயம் தான் அது. இவங்களுக்கு என்னன்னா, இவங்களுக்கு தேவை அந்த மைனாரிட்டி ஓட்டர்ஸ் எல்லாம் போயிடவே கூடாது இவங்களை விட்டு. விஜய்னு ஒருத்தர் வந்தா போயிடும். அதுக்காக என்னென்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணுவாங்க. இதுதான் ஆரம்பம். நான் சொல்றது பாருங்க, இது ஆரம்பம். விஜய் கட்சி ஆரம்பிச்சு போறாங்க February 2 3 டேட் February first week நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல ஆரம்பிச்சாரா? இப்ப என்ன ஒரு 10ஆம் தேதி கூட ஆகல. இப்பதான் இன்னும் 2 வருஷம் இருக்கு. 2 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க பார்க்க போறதுலாம் எப்படி திரும்ப இருக்கும்? இப்படிலாம் பண்ணுவாங்களா யாராவது? இப்படிலாம் பண்ணுவாங்களா யாராவது? அப்படி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு இறங்கி அடிமட்ட வரைக்கும் இறங்கி அவசும் அவன் வடிவேல் மாதிரி தான் பண்ணுவானுங்க. அவனுங்க எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். நீங்களும் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும், அவங்களும் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். நீங்க ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது மைனாரிட்டி ஓட்டு வந்து இவருக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. 2-3 பேர் வந்து எப்படி வரும், வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்கல்ல. அவங்க 2-3 பேருமே டிஎம்கே. ஆமாண்ணா, அது வந்து நான் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது எனக்கும் அவங்க பேசுற சைடு வந்து சரி ஓகே, வேலிடான பாயிண்ட் இருக்கு. அவங்க வைக்கிற பாயிண்ட் விஜய் பேசுறத வச்சுதான் அவங்க கிட்ட அது போய் சேரும், மைனாரிட்டி கிட்ட போய் சேரும் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா எங்களுக்கு நடந்த இந்த விஷயத்த பார்க்கும் போதே எனக்கு தெரியுது, இவங்க இப்பவே ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா மைனாரிட்டி ஓட்டு வந்து அங்க ரொம்ப கேவலமான விஷயம் இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. கண்டிப்பாண்ணா. ஏன்னா நான் வந்து கீழ்த்தரமான விஷயம் அது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீங்க ஒரு மதத்தை வச்சு பரப்புறீங்க அப்படின்னா அதுவே தப்பு இல்லையா? இது ஏத்து பேசினா சங்கி, ஏத்து பேசினா தப்பானவன், பிராண்ட் பண்ணுவாங்க ஒண்ணே. கண்டிப்பா. ஆனா இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க, ரொம்ப வருஷமா தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வேற என்ன இருக்கு இங்க? நானும் கிறிஸ்டியன் தான். அப்படிதான் உங்களுக்கு என்னையா நல்லது நடந்துச்சு? நான் கேட்கிறேன், அப்படி என்னையா உங்களுக்கு நல்லது நடந்துருச்சு இத பண்ணி? அதையும் சொல்ல மாட்டானுங்க ஒண்ணுங்க. ஏன் அப்படி ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு தங்கம் உயரம் ஏதாவது கிடைச்சிருச்சா? உங்க தலையில ஏதாவது தூக்கி வச்சுட்டாங்களா? அதுவும் இருக்காது இவனுங்களுக்கு. இவனுக்கு என்ன கேட்டகரின்னே தெரியாதுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஆனா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அடிமையா வாழ்ந்துட்டா அடிமையாவே இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரிதான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸை வந்து அவங்க இப்போதுல இருந்து ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கண்ணா. அது கிளியரா தெரிஞ்சது. இத்தனைக்கும் நான் ஒரு கிறிஸ்டியன் தான், கேத்தலிக் தான் நான். ஸோ அவங்க இப்போ இங்க இருக்கிற நிறைய பேர் என்ன எப்படி பிராண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு கவலை இல்லை. நம்ம கிட்டே தப்பு இருக்கும்போது ஒண்ணு பாருங்க, பிராண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கவலை எல்லாம் இல்லை. இதான் 2 வருஷம் இதுதான் பண்ண போறாங்க, அடுத்த 2 வருஷம் இதுதான் பண்ண போறாங்க.
திரும்ப திரும்ப பண்ணிட்டே இருப்பானுங்க. நம்ம வாய் வெளியிற அளவுக்கு நீ எவ்வளவு நேரம் நான் பேசிட்டே இருப்ப? 2 நாள் பேசுவியா, 4 நாள் பேசுவியா, 1 மாசம் பேசுவா, 2 மாசம் பேசுவா? நான் பேசிட்டே இருப்பேன்டா திரும்ப திரும்ப அப்படின்ற மாதிரி. வாய் வலிச்சு நீ டயர்டாகி விட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு தான் சொல்லி விடுற அளவுக்கு பேசுவாங்க. இதுதான் இங்க நடக்கிற அரசியல். இதுதான், இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. இதுதான் இது நான் ரொம்ப இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த ஆன்டி முஸ்லிம்ஸ், ஆன்டி கிறிஸ்டியானிட்டி இது ரிலேட்டடாவே நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க, இப்படிதான் நடக்குது அப்படின்னு. அப்படி கிடையாது. எங்க அவங்களுடைய ஓட்டு இல்ல அதாங்க அவங்களுடைய கிறிஸ்டின் ஓட்டும் முஸ்லீம் ஓட்டும் பிரியுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா யாரோ ஒருத்தரை அந்த இடத்துல வந்து நிக்கிறாருன்னா அவரை வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க. புரியுதுண்ணா. அந்த இடத்துல விஜய் இருக்காரு. அதனால விஜய் வந்து இப்ப ரொம்ப கம்மி. நீங்க சொல்றதெல்லாம் இன்னும் 2 வருஷம் இருக்கு இல்லையா? 2 வருஷத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லா சைட்ல இருந்து அட்டாக் ரெடியா இருக்கும். நீங்க வந்து தயாரா இருங்க எல்லாத்துக்கும். பிஸ்மிலாம் ஓவர் டைம் பார்த்துருக்கு. ஏங்க இன்னைக்கு இப்போ அந்தனன் ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காருங்க, கவர்னர் வெளில போனது சரியா தப்பா, விஜய் வந்து சொல்லுங்க அப்படின்றாரு. ஏன் அவரையே சொல்லணும்? இந்த மீடியா அப்படிதான் வேலை செய்யும். நீ சொல்ற மாதிரி சர்ச்சை இப்படிதான் வேலை செய்யும், ஜமாத்து இப்படிதான் வேலை செய்யும், எல்லாம் இப்படிதான் வேலை செய்வாங்க. என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லைங்க. இது இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு விஜய்க்கு அதுதான் நடக்கும். விஜய்க்கு வந்து இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரீமா நடக்கும். சொல்லுங்க ப்ரோ. அட்லீஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே? அந்த கூட்டத்துக்கு போயிட்டா கூட நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறீங்களா? சரி நீங்க ஓகே உங்க பேசுறதுலாம் சரியா தப்பா அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறீங்களா? புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்காவது நீங்க இருக்கீங்கல்ல. அதுதான் அது நம்ம இப்ப இருக்கிற எல்லாருமே நிறைய விஷயத்த பாக்குறோன்றத புரிஞ்சுக்காம அவங்க பேசுறாங்க, அவங்க ஈஸியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடலான்ட்டு. அது இல்ல அப்படின்ற அங்க வந்து ஒரு பேர் கூட நான் மென்ஷன் பண்ண நினைச்சேன், ஆனா அது நல்லா இருக்காது. நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க, உங்க கூட இருக்கவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஓகே, எவ்வளவு பேர் இதை புரிஞ்சுக்குவாங்க? நீங்க எத்தனை பேர்கிட்ட போய் நெஞ்சு கிழிச்சு காமிச்சிட்டே இருப்பீங்க? நீங்க இல்லைங்க நான் அது இல்லைங்க எத்தனை பேர்ட்ட சொல்லுவீங்க? எத்தனை பேர் சொல்லிட்டு அப்படி இல்ல ப்ரோ, இவனுங்க வந்து நம்ம பெருசா ஊபிஸ் வந்து ரைட்டை போட்டா எல்லாமே நம்பிடுவாங்க சொல்லி பெருசா ரைட்டை போட்டு எழுதி நல்லா அதுதாங்க. எத்தனை பேர்த்துட்டு போய் நிரூபிச்சுட்டே இருப்பீங்கன்றேன். உங்களை எத்தனை பேர்த்துக்கிட்ட போயிட்டு இல்லைங்க நான் அது இல்லைங்க அப்படி இல்லைங்க இப்படி இல்லைங்க எவ்வளவு நாளைக்கு நீங்க நிரூபிச்சுட்டே இருக்க முடியும்? அந்த மீட்டிங்ல ஒரே ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் நடந்தது, அது மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். அது என்னன்னா, இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்டா ஒரு செக்ஷன் ஒன்று வச்சாங்க. அதுல வந்து நாங்க வந்து பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். என்ன பாயிண்ட்ஸ்னா, பிஜேபி வின் பண்ணக்கூடாது, ஸோ நாங்க என்ன மாதிரியான வேலைகள்லாம் இப்போ செய்யணும், அப்படிதான் எங்களோட டாஸ்க் அது. ஸோ அதுல வந்து நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்றேன், பிஜேபியை தோக்கடிக்கணுன்றதுக்காக நான் வந்து நீங்க சொல்றது உங்களை நான் நிறைய ஃபாலோ பண்றேன்னா, இந்த கருத்து கணிப்பு, இந்த நியூஸ் இதெல்லாம் ஓகே. அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு பெர்சன்டேஜ் தெரியுது இல்லைன்னா, அது மைண்ட் முன்னாடி வந்துருச்சு, இவ்வளவு வரப்போகுது, தமிழ்நாட்டுல வச்சு மட்டுமே இதை பண்ண முடியாது, ஆல் ஓவர் இந்தியா இதை கொண்டு போனோம், அங்க அது மாறுமான்னு தெரியலையே, நம்ம பிஜேபியை ஜெயிக்க வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டிஎம்கேக்கு சப்போர்ட் பண்றதுனால அந்த 39 எம்பிஸை வச்சுக்கிட்டு அவங்களால பெருசா என்ன பண்ணிட முடியும், நம்ம ஏன் நியூவா வரவங்க ஒரு யங்ஸ்டருக்கு சான்ஸ் தரக்கூடாதுன்ற மாதிரி என் பாயிண்ட் இருந்தது. அது வேலிடான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஆனா என் கூட இருந்தவரே இல்லப்பா நான் டிஎம்கேக்கு எல்லாம் பெருசா சப்போர்ட் இல்லை, யங்ஸ்டர் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொன்னவரே அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. வேற வழி இல்லையே ப்ரோ, இப்போ நம்ம பிஜேபியை ஒழிக்கிறது தானே நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் நோக்கம். அதனால நீங்க என்னதான் இருந்தாலும் இந்த எலெக்ஷன்ல அவங்களுக்கு போட்டு தானே ப்ரோ ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி எங்களை ஒரு பாயிண்ட்ஸ்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க. சில பேர்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, சில பேர்லாம் ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ்னா 18 to 19 ஏஜ்ல இருக்கிற பசங்கலாம், நாங்க வந்து திராவிட கழகத்தோட சேர்ந்து ஸ்ட்ரீட் பிளே பண்ண போறோம் பிஜேபிக்கு அகேன்ஸ்ட். அவனுக்கு வந்து அது புரியுதான்னு கூட எனக்கு தெரியல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்ட்டு. ஸோ நிறைய பேர் அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாங்க. இதுவும் அவங்ககிட்ட போயிட்டு நீங்க திராவிடம்னு என்னன்னு கேளுங்க, அதுக்கே அவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது, மீனிங்கே தெரியாம ப்ரோ. ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ, அவங்க சீமானுக்கு அகேன்ஸ்டா அவங்க சொன்ன பாயிண்ட் என்னன்னா, அவர் நிறைய பேசுறாரு, அதுல வந்து பாயிண்ட்ஸ் வேலிட் இல்லைன்னு. அங்க வந்து எல்லாருமே சீமானை விட அதிகமா சத்தம் போட்டு தான் பேசுறாங்க, அதுக்கு கிளாப்ஸும் வருது. ஸோ அந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சத்தம் போட்டு பேசினா கை தட்டணுன்ற மாதிரியான மைண்ட் செட்லயும் சில பசங்க இருக்காங்கல்ல, அதை ஈஸியா அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு தோணுச்சு. ஸோ இதை சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன். ஸோ ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூண்ணா, ஸ்பீக்கர் கொடுத்தது தேங்க்ஸ். கார்த்தி ப்ரோ.
ஹே ப்ரோ. ப்ரோ பேர் அரவிந்த் ப்ரோ. இல்ல இப்ப சொன்னாரு நோட் பாத்தீங்களா, உங்க பண்ணிருக்கேன் பேர் bro. என்ன? நல்லா ஆஸ்கர். பண்ணுங்க. ஆஸ்கர் உங்க பேர் என்ன? ஆஸ்கர் ரொமேரோண்ணா என் பேரு. ஆஸ்கார் ரொமேரோண்ணா. உண்மையான பேர் என்ன? அண்ணா உண்மையான பேரே அதாண்ணா, கேத்தலிக் நேம் தானா அது. உங்களுக்கு சங்கீட்டுவானுங்க பாத்துக்கோங்க. நான் பெருங்குடியில சென்ட் பையஸ் சர்ச் தானே என் சர்ச், வேணா வந்து செக் பண்ணிக்க சொல்லுங்க. சென்னையில தான் இருக்கேன். அதுல என்ன இருக்கு? அதை பத்தி அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு, அவங்க சொல்லிக்குவானுங்க. இவங்க ஒருத்தனை பேன் பண்ண அவ்வளவுதாங்க விஷயம், அவ்வளவுதான். யாரா இருந்தா புரியுது. அப்துல் கலாம் சங்கீத் தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியுமா தெரியாதா? இப்படி எல்லாம் சொல்லி தானே தெரியுது. அவரே சங்கீதா இவனுக்கு. அந்த பிராண்டிங்லாம் தாண்டியாச்சுண்ணா. இப்போ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எனக்கு ஒரு யூடியூப் சேனல் கூட இருக்கு. ப்ரொமோட்லாம் பண்ண விரும்பலன்னா, நான் வந்து அந்த அந்த பஸ் ஸ்டாப் மாதிரி மறந்துட்டேன், கீழம்பாக்கம் வழியா தான் நாங்கள் செங்கல்பட்டே போனோம். அங்கேருந்து எங்களுக்கு ஸ்டேட் பஸ்ஸே இல்லை செங்கல்பட்டுக்கு, பெருசாக விடாமல் கீழம்பாக்கத்தில் ஒரு 1/2 hour உட்கார வச்சு அதை நான் ஷார்ட்ஸாக போட்டுனா, அது கீழே ஒரு முஸ்லீம் ஃப்ரெண்டு வந்து கீழே, நீ வந்து வெயிட் பண்ண முடியலையா உன்னால, அப்போ எதுக்கு இருக்க செத்துரு அப்படின்லாம் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு. ப்ரோ ட்ரெயினரி போகுதுதான் நடிச்சுட்டா புரியல ப்ரோ. ட்ரெயினரி போக வேண்டியதானே அப்படின்றாங்க. இல்ல ப்ரோ, அப்படி சொல்லியிருந்தா பரவாயில்ல. வெயிட் பண்ண கூட முடியலன்னா எதுக்கு உயிரோட இருக்க செத்துரு அப்படிலாம் போட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு புரியுதான்னு தெரியல எதுக்காக அப்படின்னு. என்னோட பிரச்சனையை தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது அவங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் கார்த்திக் ப்ரோ, அது லாங் டைம், ஹவ் ஆர் யூ? எப்படி இருக்கிறீங்க கார்த்திக் ப்ரோ? யார் செய்யதா போட்டோ எப்படி போகுது? என்ன செய்யறது, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்குவேன் கார்த்திக் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ரத்னா மேட்ரு வந்தப்போ போனது, இப்ப திரும்ப வரீங்க. அதனால என்ன இருக்குது, நாம டச்ல தானே இருக்கிறோம் எப்பவுமே. இல்ல இல்ல உங்க அவங்க அண்ணனை சங்கியா மாத்திட்டு இருக்காங்க. அதனால அவுடேட்டடுங்க. அது வந்து ஆக்சுவலி இது எங்க போய் இப்போ நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்களா இல்லைங்களா? இப்போ நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு தரப்பு இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்கிற வேலை. இதுக்கான ரியாக்ஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல. இப்போ எங்க அண்ணா வந்துட்டு இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா இறங்க போறேன், முழு நீள அரசியல் இறங்க போறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. நாங்க என்ன வாயில பக்கோடா வச்சுக்கிட்டா இருப்போம்? இது வந்து அவர் களத்துல இறங்க முன்னாடி வரைக்கும் என்னென்னலாம் பிராண்ட் பண்ணும். அவர் மைக் எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டுன்னு சொன்னா இதெல்லாம் நீங்க வந்து பண்ண முடியுமா? யாருக்கு கிரெடிபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும்? மக்கள் மேல அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா, இவ்வளவு பெரிய ஆன்டி இன்கம்பன்சி வந்துட்டு உருவாக போகுது. ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. 2 மினிஸ்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு கரப்ஷன், திரும்ப அந்த மாபெரும் கரப்ஷன் அலை திரும்ப எழும்ப போகுது. எங்க அண்ணா வந்து மைக் எடுத்து பிடிச்சி பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது, அவர் மாநாடு போட்டு அதுக்கான மக்கள் எழுச்சி வரும் பொழுது, இவங்க சொல்ற எதுவுமே வந்துட்டு அது செல்லாது. ஆக்சுவலி இது எந்த அளவுக்கு போய் இது நிற்கும், இந்த பி டீம் அந்த சங்கி அப்படிங்கிற இது அப்படின்னா, மக்களே உங்களுக்கு காரி துப்புவாங்க நேரடியா. நீங்க எலெக்ஷன் கேம்பெயினுக்கு போகும்போது போதும் போதும் இந்த உருட்டை ஸ்டாப் பண்ணுங்க. எத்தனையோ பேருக்கு சொன்னீங்க, இப்படிதான் கமலை சொன்னீங்க, இப்ப கமலுக்கு ஒரு சீட்டு கொடுத்து கூட வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு போகும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ அதனால இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஆக்சுவலி இது வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இவங்க பயமும் பீதியும் தான் இருக்குது. ஒரு வகையில் எங்களுக்கு இது நல்லதுதான். ஏன்னா எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் அடி அவங்க அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கிறதுனால எங்க மேல ஒரு பயம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா ஒரு நெக்லிஜிபிள் ஃபோர்ஸா எங்களை பார்த்துருந்தாங்கன்னு சொன்னா இவ்வளவு தூரம் எடுத்தோடனே ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங்கா வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. விட்டு பார்ப்போம் என்ன பண்றாருன்னு பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் விமர்சனங்களை வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட அவங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துக்கலாம். பட் அந்த பேசிக் ஓட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவங்க மைண்ட்ல போட்டு உறுத்திட்டே இருக்கிறதுனால எடுத்தோடனே பிராண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் இது நிக்காது, இதெல்லாம் நிக்காது. ஆக்சுவலி மக்கள் எழுச்சி வந்துட்டு ரொம்ப பெருசா வந்துட்டு இருக்கும். தளபதிக்கு வந்துட்டு ஃபேமிலி இது வரைக்கும் நல்ல தாய்மார்கள் வரைக்கும் நல்ல ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட் டெஃபினட்டா இருக்குது. இந்த மாதிரி அவரை வந்துட்டு ஜோசப் விஜய் நீங்க அந்த மாதிரி பிராண்ட் பண்ணிட முடியாது. அவ்வளோ சத்தியமா முடியாது. இந்த பாலிடிக்ஸ் இவர்கிட்ட ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னா, சீமான இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 to 7 வருஷம் நான் பிஜேபி பி டீம் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்றதையே ஒரு வேலையா வந்து ஆக்கி அவரை கார்னர் பண்ணி அந்த பாலிடிக்ஸை மட்டுமே பண்ண வச்சுட்டாங்க. எப்பவும் மக்கள் அவர் ஒரு சந்தேக பார்வையா பாக்குறது, இவர் பேசுறாரு கொள்றாரு தமிழ் தேசியங்கிறாரு, பட் இது வந்து பாரதிய ஜனதாவுடைய பி டீம் அப்படிங்கிற மாதிரி கமல்ஹாசன் அப்படி சொன்னாங்க, எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க. இப்போ அதுக்கு ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வந்துருக்குது. ரொம்ப டயர்ட், ரொம்ப டீடியஸா இருக்குவாங்க மக்கள். இதுக்கு மேலேயும் இந்த இது ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா பெருசா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா யோசிச்சு வேற ஏதாவது பிளான் பண்ணா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். இது எளிதில் வீழ்த்தி விடக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி.
உங்களுக்கு தெரியுது, அவங்களுக்கு தெரியல. ப்ரோ அந்தன் பிஸ்மில அவங்களுக்கே தெரியும் அந்தன் ப்ரோ, பிஸ்மிலா அவங்க ரீசன் முட்டா கிடைக்காம கொடுத்து சும்மாவே சொல்லிருக்காங்க ப்ரோ. அந்தணன் பிஸ்மிக்கு நான் வந்து என்னுடைய சின்ன கருத்து என்னன்னா, அவங்கள அவ்வளோ பெரிய ஒரு சக்தியா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்க ஒரு சினிமா விமர்சகர்கள் அல்லது வந்துட்டு எப்படின்னா ஒரு யூடியூபர்ஸ் அப்படிதான் நான் வந்து பார்க்குறேன். இப்போ உதாரணமா இல்லைங்க, அந்தணன் அவங்கள இல்லைங்க. நீங்க பொதுவாவே திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்த பேசிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா, கேட்கிறவன் வந்து 100 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா 100 பேர்த்துல 10 பேர் நினைப்பான் திரும்ப. அதான் நான் சொல்றேன். இப்போ அந்த 10 பேர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்கல்ல, எங்க அண்ணன் வந்து எதிர் அரசியல் பண்ணும் பொழுது அவர் மாநாடு போட்டு தன் கட்சியை வந்துட்டு மக்கள்கிட்ட போய் கொண்டு போய் சேர்க்கிற அது ப்ராசஸ்ல அதை நீங்க இருக்கும்போது ப்ரூவ் பண்ண தெரியும். இல்ல. ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது நீங்க ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. விஜய் வந்து பி டீமா, பிஜேபியோட பி டீமா, அதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ப்ரூவ் பண்ண அவங்க மாட்டோம், ஆனா நிச்சயமா ப்ரூவ் அவங்க பண்ண மாட்டோம். அது நீங்க ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சீமான் அது தப்பு தான் பண்ணாரு. சீமான் வந்து இல்ல நான் பி டீம் இல்ல அவங்க தான் ஏ டீம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தாரு. அது கிடையாது. இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்றத எக்ஸ்போஸ் பண்ணா போதும் உங்களுக்கு. இப்போ ஒருத்தர் சொன்னாரு பாத்தீங்களா, ஆஸ்கார் சொன்னார்ல, இந்த மாதிரி இதுதாங்க நடக்குது இங்க. ஏன் நடக்குது அப்படின்னா ஓட்டுக்காக நடக்குது. இது வந்து எல்லாமே வந்து ஆஹ், எல்லா சபையிலையும் நடக்குது, கிறிஸ்டின் சபையிலையும் நடக்குது, இதுல எல்லா முஸ்லீமுடைய ஜமாத்தில் நடக்குது, எல்லாமே நடக்குது அப்படின்றத நீங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணாலே போதும். நீ ஓட்டு போட்டா நீ உனக்காக போடுறா, நீ அடுத்தவன் சொல்றதுக்காக போடாத. உன் சர்ச்சில் சொன்னாங்க, உங்களோட ஜமாத்துல சொன்னாங்க, உன் கோயில்ல சொன்னாங்கன்னு ஓட்டு போடாத. நீ யோசி. நீ இது எல்லாருக்கும் 18 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஓட்டு வருது. அந்த ஓட்டு நீ முஸ்லீமா இரு, கிறிஸ்டியனாக முஸ்லீம் என்ன இந்துவாரு, ஆனா நீ ஓட்டு போடும்போது யோசிச்சு போடு அப்படின்றத அந்த தெளிவுபடுத்தணும். அவ்வளவுதான். எல்லாரையும் இப்போ விஜய் வந்து அந்த அறிக்கையில சொன்ன மாதிரி அரசியல் படுத்துங்கன்னு சொல்றது வந்து அதெல்லாம் பண்ணிட முடியுங்க, அதெல்லாம் பண்ணவே முடியாதெல்லாம் கிடையாது. 2 வருஷம் டைம் இருக்கு. எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய ஆரம்பிச்சா அடுத்தவன் சொல்றதை அவனும் கேட்க மாட்டான், திரும்பி கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவான். எல்லாருமே கேள்வி கேட்கிற பக்கம் வரணும். அவ்வளவுதான். சரி, ஓகே, நீ சொல்ற இப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டா அந்த கேள்வி கேட்கிற பக்குவத்தை வளர்த்துட்டீங்கன்னாலே முடிஞ்சு, அங்கேயே ஜெயிச்சிருவீங்க. நிச்சயமா அது கரெக்ட் தான். பட் வந்து இதுல நான் எங்க சைடு இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்பர் ஹேண்டா வந்து என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னா, இப்ப மற்ற கட்சிகளுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அந்த தத்துவங்களை உள்வாங்கி அது பல வருஷங்கள் போய் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு இளைஞர்கள் அந்த மாதிரி வந்து வரணும். இப்போ எங்க தளபதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்ன அவர் தத்துவத்தை எடுத்து வச்ச அடுத்த நிமிஷமே ஆல்ரெடி படை வந்து தயாரா இருக்குது. இதுல நிறைய பேர் நான் பேசுறத வந்துட்டு ஒரு வேடிக்கையாவோ அந்த மாதிரி எடுக்கலாம். அதை பத்திலாம் நான் கவலைப்படல. எனக்கு மைண்ட்ல என்ன தோணுது, நான் எதை நம்புறேங்கிறது மட்டும்தான் நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன். இப்ப நீங்க சொல்றீங்களே இதெல்லாம் தன்னெழுச்சியா நடக்கும். அவர் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு பாசத்துல வந்து அந்த மனசுல இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பண்ணும் பொழுது இது தன்னெழுச்சியா நடக்கும். அது அவன் அவன் டிவிக்கு கட்சியில கூட இருக்க மாட்டான். ஆனா அவன் தளபதி மேல அவர் அவதூறு பரப்புறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஸ் இப்ப இவர் பண்ணார்ல ஆஸ்கர் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி எங்க பிள்ளைகளும் எல்லாம் வீட்டுக்கு ஒரு பையன் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க இந்த மாதிரி இஷ்டத்துக்கு நீங்க பண்ண முடியாது. ரெண்டாவது, எதிர்த்தாப்புல நம்ம வந்து பாலிடிக்ஸ் வந்து நம்ம நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது இவங்க யாருங்கிற இது வந்து வெளியில வரும்ல நம்மளுக்கு. இப்போ உதாரணமா கரப்ஷனே இங்க இல்ல, கரப்ஷன் தான் பெரிய பிரச்சனையா, எதுவும் நிரூபிக்கப்பட்டுக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கேக்குறாங்க. இப்போ அவர் வந்து அறிக்கையில குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு ஊழல் மலிந்து போன அந்த இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரப்ஷனே இல்லைன்னா எதுக்கு வந்து செந்தில் பாலாஜி வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ தியாகம் பண்ணிட்டா உள்ளக்கு போயிருக்காரு ரஷ்யா. ரெண்டாவது அவர் ஒரு பர்சனல் இதுல ஒரு அதிகார துஷ்பிரயோகத்துல வந்து இது பண்ணிருக்காங்கிறது வழக்கு. ஆனா அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் இப்போ சிட்டிங் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து முன்னாடி சட்டசபையிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் மேல எவ்வளவு இது இருக்குங்கிறத நான் ஆதாரபூர்வமா வச்சிருக்கேன்னு சொன்னவரை கேவல ஜாதி அரசியலுக்காக ஜாதி ஓட்டுக்காக இவ்வளவு ஊழல் கலை புரிந்த ஒரு ஆள்னு இவரே சட்டசபையில முழங்கினவரை பர்ச்சேஸ் பண்ணாரு. இங்க கூட்டு வந்தாங்க, அது தரோம் இது தரோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஆட்களுக்கு கொடுக்காம வெளியில இருந்து எடுத்த ஆட்களுக்கு உயரிய அமைச்சரவையில வந்து கொடுத்தாங்க. இவ்வளவு பெரிய ஊழல்வாதி அப்படின்னு அவரே சொன்னவர். இப்ப இவர் பொன்முடி மேல வந்து இப்ப வந்து கேஸ் வந்திருக்குது. இதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன இப்போ ஊழல் இல்லாம வந்துட்டு இப்போ இதை சொன்னா இந்த திராவிட கும்பல்கள் வந்து ஊழல்னு மேம்போக்கா வைக்காதீங்க, நிரூபணமா இருக்குதா அதான் இருக்குதா ஊழல் தான் இங்க பிரச்சனையா, அதுக்கு கருத்து என்ன இதுக்கு கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க. ஊழல் இல்லையா முதல்ல? ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஊழலே வந்துட்டு இருக்குது. ஏன் அதை பேசினா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைங்க சொல்லிட்டு கேட்குறேன். பாஜகங்கிற போர்வையில உங்க ஊழல்களை பத்தி எதுவுமே பேசக்கூடாதுங்கிற ஒரு ஒரு சதி நடந்துட்டு இருக்குதா இல்லையா? ஊழல்னு பேசினா டெம்ப்ளேட் அரசியல், அதுல ஒரு சித்தாந்தம் கிடையாது, அதுல ஐடியாலஜி கிடையாது, அதை ரோட்ல வரவங்க கூட பேசலாம், டீ கடைக்காரங்க கூட பேசலாம்னு ஒரு முத்திரை குத்தி வச்சிருக்கீங்க தெரியுமா? அதை உடைப்போம் முதல்ல. ஏன் பேசக்கூடாது ஊழலை வந்துட்டு? ஏன் பேசக்கூடாது? அது ஏன் மேம்போக்கான அரசியல்? அதாவது அது குழந்தை கூட பேசும், குழந்தை கூட பேசும். அது மாறி இருக்குதாங்கிறது தான் மேட்டர். குழந்தைக்கு கூட தெரியுற ஒரு விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு துளி மாற்றம் இருக்குதா? இல்ல இல்ல.
இன்னொன்னு இந்த பிஜேபியுடைய பூச்சாண்டி இவங்க எத்தனை நாளைக்கு காட்ட முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? இது எவ்வளவு நாள் ஜெயிக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? இது டயர்ட் ஆகாதா? இப்ப சீமானுக்கு இதை வச்சாங்க, அது கொஞ்சம் ஓரளவு சக்சஸ்ஃபுல் ஆச்சு. நிறைய பேர் வந்து அந்த சந்தேக பார்வையோட, ஏன்னா நான் அதை கண் கூட பார்த்துருக்கேன். நான் அமீர் வந்து சீமானை வந்து ஆர்எஸ்எஸ் உள்ளக்க பூந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னதுக்கு அதோடைய ரெஃப்ளெக்ஷன் எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜமாத்தோட கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன மாதிரியான ஆட்களுக்கு தான் தெரியும். கீழக்கரை, காயல்பட்டு இந்த மாதிரியான சைடு வந்து முஸ்லீம் டவுன்ஸ்ல எல்லாம் வந்துட்டு அமீரே சொல்லிட்டாரு, அவர் கூட இருந்தவர், அவரோட பயணம் பண்ணவர், அமீரே சொல்லிட்டாரு. அந்த யூடியூபுடைய ஒரு தம்ப்நெயில் அதை டீட்டெயில்டா உள்ளக்க பாத்தீங்கன்னா கூட எனக்கு அப்படி தோணுதோ இருக்குதோன்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு. ஆனா அவர் தெளிவா வந்து செஞ்சது வந்து சீமானுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி வரவிடாம பண்றதுக்காக தான் அவர் செஞ்சாரு அதை. ஓகேங்களா? இந்த 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 மாதிரி எவ்வளவு நாளைக்கு பண்ண முடியும்? ரெண்டாவது இன்னொரு இல்லப்பா, விஷயம், அமீர் ஆரம்பிச்சிட்டாரு விஜய்க்கு அடுத்து. அமீர் இந்த மாதிரி விஜய்க்கு ஆரம்பிச்சிட்டாரா திரும்ப? பட் பாக்கல நான் நீங்க. சொல்றேன்னா இல்லையா, நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்புறேன் தமிழ்நாட்டுல இந்த மனசான அப்படியே மக்கள் நினைக்க மாட்டாங்க. இந்த ஒரு அரசியலை கையில எடுத்தேன்னு சொன்னா அது டிஎம்கேக்கு தான் பேக் ஃபயரா வந்து நிற்கும். நிச்சயமா அது பேக் ஃபயரா வந்து நிற்கும். டெஃபினெட்லி 2026 காலம் வந்து உதய் வெர்சஸ் விஜய்ன்னு தான் வந்து நிற்க போகுது. யாருக்கு கிரெடிபிலிட்டி ஃபேக்டர் கூட, யாருக்கு செல்வாக்கு கூட அப்படிங்கிறது நீங்க பார்க்க தான் போறீங்க. யாருக்கு மக்கள் வரவேற்பு அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் பார்க்க தான் வந்து போறீங்க. ரெண்டாவது, இந்த இதுக்கு எங்க பசங்க கிட்டயுமே நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி, நான் எங்க ஸ்பேஸ்லயும் பேசும்போதுமே ட்ரிகர் ஆகாதீங்க. எதிர்கருத்துக்களை இப்போ வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க, எல்லாருமே ரொம்ப சூப்பரா கவுண்டர்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பொலிட்டிக்கலாவே கவுண்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நீ ட்ரோல் பண்றியா, நாங்களும் ட்ரோல் பண்றோம். நீ கருத்தியலா வர்றியா, நாங்களும் கருத்தியலா வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. ஆக்சுவலி எல்லாம் அரசியல் பேச ஆரம்பிச்சாச்சு. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உண்மையிலேயே எனக்கு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப, அது பார்க்கறதுக்கு அவங்க பசங்களோடய சுத்தி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுது. அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த களத்தை பத்தி பேசிக்கிட்டு அப்படி இருக்கும்பொழுது அது உண்மையிலேயே ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சரௌண்டடா தான் இருக்குது. தளபதிக்கும் நிச்சயமா வந்துட்டு இதெல்லாம் அவர் பார்த்துட்டு இருப்பாரு. டெஃபினட்டா இந்த என்கரேஜ்மெண்ட், இந்த வீரியம், எங்க பசங்கெல்லாம் இந்த அளவுக்கு வந்து மாறி இருக்கானுங்க அப்படிங்கிறதோட அவர் ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா வந்துட்டு வருவாரு. அவர் அரசியல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது இவங்களுக்கு தெரியும் அந்த இது இவங்களுடைய அரசியல் செல்லுபடி ஆகாது அப்படிங்கிறது. ஏன்னா எவ்வளவு பெரிய உயரிய கொள்கைகள், தத்துவங்கள், சித்தாந்தங்கள், அது தெரியுமா இது தெரியுமான்னு எங்களுக்கு குவிஸ் காம்படிஷன் வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க. எண்ணங்கள் சரியில்லைன்னா நீ எவ்வளவு பெரிய தத்துவங்களை கையில வச்சிருந்தாலும் அந்த அரசியல் வந்துட்டு செல்லுபடி ஆகாது. இந்த கொள்கை என்ன சொல்லுங்கன்னு வருவானுங்க பாருங்க. ஐயோ, ஆமா, கொள்கை என்னன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு உதயநிதிக்கு அதை பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்தா தான் அந்த கொள்கையை வந்துட்டு படிக்க தெரியும் என்னன்னு சொல்லிட்டு. சுபவேர பாண்டியன் உட்காந்து அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கணும் உதயநிதிக்கும், உதயநிதி அப்பாக்கும். அவங்களுக்கு தெரியுமா கொள்கை என்னன்னு சொல்லிட்டு? திராவிட மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதை வந்து டெர்மினாலஜியை வந்து யாராவது காயின் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பிரசாந்த் கிஷோர் மாதிரியான ஆட்கள் யாராவது வந்து கொடுப்பாங்க, அதை வந்து பேச தெரியும், அவ்வளவுதான். இல்ல இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே வந்து தளபதியை வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க. கட்சி ஆரம்பிச்ச அடுத்த நாளே திராவிட ஆதரவு ஊடகங்கள் வந்து கண்ணாவினா பேஷிங் மோடுக்கு போனாங்க. அந்த டைம்ல நான் உங்க ஸ்பேஸ்ல எல்லாம் இருந்தா நான் ஸ்பீக்கருக்குலாம் வரல, ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நீங்க எல்லாம் என்ன இதை எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க, இதை எப்படி அணுகுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. எடுத்தோடனே நீ அட்டாக் பண்றியா, ஓகே, என்னுடைய வருகைக்கு ஒரு நல்ல இம்பாக்ட் இருக்குது, என் மீது உங்களுக்கு பயம் இருக்குதுங்கிறத நாங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு. மற்றவங்க யாராவது பேசுறதா பேசுங்க. ஏதாவது அடுத்த வாணி போஜன் ஏதோ சொன்னது கமெண்ட்ல போயிட்டு ஃபுல்லா. ஆமா, வாணி போஜன் எல்லாம் திட்டு வச்சிருந்தானுங்க அவங்க வாணி போஜன் வந்து ஏதோ என்ன சொன்னாங்க, விஜய்க்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம், எல்லாரும் அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கணும், உனக்கு தெரியுமா, அது தெரியுமா, இது தெரியுமா, இதா ஏங்க இவங்க சரி ஓகே நம்ம திட்டி போர் அடிக்குது. நீங்களே திட்டிக்கோங்க, நான் கேட்கறேன், ரசிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க திட்டத்தை ரசிக்கிறேன். அவங்க எப்படி இவ்வளவு இது பண்ணியும் அப்படி பேசுறாங்கன்னா அவங்க யாராவது பின்னாடி பேச சொல்லிருப்பாங்களா? ஏங்க அவங்க எப்பயுமே அப்படிதாங்க. என்னங்க இல்ல எப்பயுமே வருஷமா ரத்தத்தில் ஊறியது ரொம்ப இது பண்றாங்க. விஜய் யாரா இருந்தாலுமே அப்படிதான், அவங்க ரத்தத்திலே ஊர்னது அது. அடுத்தவனை அசிங்கமா பேசு, அடுத்தவனை கேவலப்படுத்து. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன தெரியுமாங்க, இப்போ நான் ஒரு படத்தை நல்லா இருக்குன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் ஏன் ஒரு படத்தை நல்லா இல்லைன்னு சொல்றத நெகட்டிவா பேசுறது நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னா, கீழே வந்து திட்டுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் தான். இப்போ நீங்க ஒரு கருத்து சொல்றீங்க அப்படின்னா பொதுவில் வந்து இப்போ எல்லாமே சோஷியல் மீடியான்றது வந்து பப்ளிக் தான். இப்போ நீங்க பொதுவில் ஒரு கருத்து சொன்னீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ஒருத்தர் 4 பேர் 5 பேர் உங்களை வந்து ஒருத்தவங்க அம்மானு திட்டி உங்க குடும்பத்தெல்லாம் எழுத்து திட்டினா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? அதுக்கப்புறம் நமக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சம்பாதிக்கிறோம், சோறு திங்கிறோம்,
நம்ம ஏன் அவன்கிட்ட போய் நம்ம அம்மாவை போய் திட்டு வாங்கணும், அப்பாவை போய் திட்டு வாங்கணும், குடும்பத்தை திட்டு, அக்கா தங்கச்சிலாம் இருக்கிறான், நமக்கு இதுக்கு தேவையில்லாம அப்படின்னு சொல்லி பயந்து ஓடிடுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி தான். அதை தாண்டி ஒரு கேட்டகரி வரும். அதுக்கப்புறம் அதையுமே தாண்டி நீ அவனாலும் திட்டிக்கடா, எங்க அம்மாவை திட்டி போய் என்னாலும் திட்டுறா, நீயே ஒரு மானங்கண்டவன், நீ திட்டுறதெல்லாம் நான் கருத்துல எடுத்துக்க மாட்டேன், நீ என்னாலும் பேசிக்க, நான் பேசுறது பேசிட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுவானுங்க, ஓகே என்ன இவ்வளவு திட்டியும் அசிங்கமா திட்டியுமே வந்து அசர மாட்டேங்கிறான், சரி ரைட்டு ஓகே, அப்ப இவனுக்கு வேற அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் 2 என்ன பண்ணலாம், இவன் யாரு, இவனும் பிராண்ட் பண்றது ஃபர்ஸ்ட். ஏங்க இவ்வளவு பேசலாம் தெரியுமா, இவன் யாரு தெரியுமா, இவன் அவன் தான், இவன் சங்கி, இவன் வந்து இவன் நாம் தமிழர் பிராண்ட் பண்றது. அதையும் தாண்டி அவன் பேசிட்டே இருந்தான்னு வச்சுக்கோன்னா அடுத்தது என்ன இதுக்கும் பேசிட்டே இருக்கான், சரி ஓகே, அப்ப இவனுடைய பர்சனல் எடுப்போம். பர்சனல் வந்து எங்க இவன் இங்கே கடன் வாங்கிட்டு ஓடி வந்துட்டான், இங்க வந்து மணி ஸ்கேம் பண்ணியிருக்கான், இங்க வந்து இவன் பிரத்தல் நடத்துறான், அந்த மாதிரி அவனை பிராண்ட் பண்றது. இது எல்லாமே தாண்டி பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் யாரை தாண்டி வருவாங்க? இப்ப சையத் பேசுறாரு, நாளைக்கு சையத்தை பிடிச்சி திட்டிகிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, டெய்லி திட்டுறீங்க அப்படின்னா சையத் ஒரு விஜய் கடத்துல மட்டும் என்ன அவங்க நினைப்பாரு, சோனியாவா அவங்க சையத் ஒரு அவங்கள ரொம்ப கடத்துல சையத் ஒரு கடத்துல என்ன நினைப்பாரு, ஓகே எதுக்கு நமக்கு வம்பு, எது சொன்னாலும் திட்டுறானுங்க, கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் சோஷியல் மீடியாவை அப்படின்னு நினைப்பாரு. இதை தாண்டி சையத் வந்தாருன்னா அடுத்து ஒண்ணு சையத் யாரு தெரியுமா உங்களுக்கு, சையத் வந்து இங்க இருக்காருங்க அங்க இருக்காருங்க, அவர் வந்து எடுத்துட்டு வந்து பேசுறது. இதுதாங்க பர்சனலா வச்சிருக்க ட்ரிக்கே தாங்க, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இவங்க வச்சிருக்க ட்ரிக்கே தான். ஒருத்தனை பிராண்ட் பண்ணணும், ஒருத்தனை திட்டணும், அவ்வளோதான். ஸ்டேஜ் 1 அசிங்கமா பேசி அவனை ஆஃப் பண்றது. அதையும் தாண்டி அவன் வந்துட்டான் அப்படின்னா, ஸ்டேஜ் 2க்கு வந்துட்டான் அப்படின்னா அவனை யாருன்னு பிராண்ட் பண்றது. அதையும் தாண்டி வந்துட்டான் அப்படின்னா அவன் மேல அவதூறு, அபியூஸு, கேஸ் போடுறது, அவனை வந்து எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்றது, அவனை வந்து உள்ள வைக்கிறது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தாண்டி ஒருத்தர் பேசுறான் அப்படின்னா இவனால சமாளிக்க முடியாது. ஆனா என்ன பிரச்சனைனா, இங்க விஜய் ஃபேன்ஸ் வந்து லட்சக்கணக்கில் இருக்கு சோஷியல் மீடியாவில். நீங்க பேசுறீங்க, உங்களை எதுவுமே பண்ண முடியாது அவங்களால. சோஷியல் மீடியா மட்டும் இல்லை கார்த்தி ப்ரோ, ஜென்ரலாகவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் கிட்ட அவருக்கு ஒரு கனெக்ட் இருக்குது. அவர் வந்து கொஞ்சம் வந்துட்டு மற்ற யாருக்கும் இல்லாத கனெக்ட் ரஜினி இன்னொன்னு அவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக அந்த நீங்களுமே ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ். தப்பான விஷயம் அபியூஸ் பண்ணி பேசல, பாயிண்டா ஆமா இப்ப எடுத்து வைக்கிறீங்க, அதுவே பெரிய ஒரு நல்ல குவாலிட்டி தான். தப்பா இல்ல ஒருத்தர் பேசிட்டாரு அப்படின்னா நிச்சயமா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பயம் இல்லாமையா எடுத்தோடனே அட்டாக்கிங் மோடுக்கு போறாங்க. இப்போ ஒருத்தர் வராரு, எடுத்தோடனே அட்டாக் பண்ணா அது பேக் ஃபயர் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு தெரியாது. அவர் ஆளுங்கட்சியா இருக்கிறாங்க, இத்தனை வருஷம் அரசியல் பாரம்பரியம் அவங்களுக்கு இருக்குது. ஒரு புதுசா வரக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை எப்படி அணுகணும், எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாம இருந்தது. கமல் வரும்போது இப்படிதான் எடுத்த உடனே அட்டாக் பண்ணாங்களா? எடுத்த உடனேவே இந்த மாதிரி வந்து யாரும் இது பண்ணல. அது கொஞ்ச நாள் போக விட்டு இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. அவர் டிவியை உடைக்கிறது, இது உடைக்கிறது. அறிக்கையை விட்ட அந்த அன்னைக்கே வந்து இது பண்ணல. ஒரு பார்ட்டி அனௌன்ஸ் பண்றேன் அப்படிங்கும் போதே இந்த அளவுக்கு இல்லை. மேபி ஆங்காங்கே 1-2 இருந்திருக்கும். பட் டெஃபினட்டா இது பயம் இருக்கதானே செய்யுது. இது தைரியமா சொல்லுங்க, நம்மளை பார்த்து அவங்களுக்கு பயம் தான். எவன் சிரிச்சாலும் சிரிச்சுட்டு போட்டும். யதார்த்தம் இதுதான். எடுத்தோடனே இந்த ஏன் ராபின்சனுக்கு ராபின்சன் ஸ்பீக்கர் கொடுங்க. ராபின்சன் போய் கீழே வந்து ஆஸ்கருக்கு வந்து பெரிய டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணி படிச்சிருக்காரு. டெய்லியும் தான் பேசுறோம், என்ன பண்ண முடியும். ராபின்சன்லாம் ஃபர்ஸ்ட் திருத்தணும். டாஸ்கே தான், ராபின்சன் மாதிரி ஆளுங்களை திருத்தது தான் பெரிய டாஸ்கே. மனிதம் வெயிட் பண்ணிட்டாரு ப்ரோ. ராபின்சனுக்குலாம் டெய்லி ஒன் தினார் பேர், 1 தினார் 200 ரூபா. 1 தினார் ஈக்குவல் டு 200. Nobody should not brand or criticize, but there is one giant in central. They are very dangerous. Never consider minority. If you vote for TVK or any nobody is not going to stop you. Our rights. அவனோட ட்வீட் எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் நெஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கிறதும் உங்களுக்கு மறந்துடும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதை நீங்க ரீட் பண்ணி படிக்கவே முடியாது. கஷ்டம். அவன் தமிழ்லயே அடிக்க சொல்லுங்க. தமிழ் ஐயப்பா ராபின்சன் கொடு, என்ன சொல்றாருன்னு கேட்போம். அவரு கார்த்திக் ப்ரோ, நானா ஒன்னே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன்.
ஆதரவா இல்ல எப்படி இல்ல ஆதரவா சொல்ல, யாருக்கும் சொல்லி ஆதரவா நீ சொல்லி தொலை, எனக்கு தெரிஞ்சா தெரிஞ்சிருக்கும். இல்ல. நீங்க ஆப்போனண்ட்டை வந்து பெருசா வச்சிருக்க வரையும் தான் நமக்கு வந்து நம்ம சுதாரணமாவே இருப்போம். ஆப்போனண்ட்டை வந்து நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சு மதிப்பிட்டுட்டா நம்ம சைடுல இருக்க வீக்னஸ்லாம் தெரியாம போயிரும். அதனால மோஸ்ட்லி அவங்க என்ன சொன்னாலும் அத கேட்டு எதிர்வாதம் வைக்கிறதுல இருக்கிறத தான் பார்க்கணுமே. அவங்க எல்லாம் இப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் சுதாரிக்கிற மீன்ஸ் இல்ல அவங்களாம் என்ன இவ்வளவு சில்லியா பேசுறாங்க, இதுக்கெல்லாம் நம்ம பதில் சொல்லணுமா, நாளைக்கு அவர் வந்து பேசினாருன்னா இதெல்லாம் தவிடுபடி ஆயிரும். பெரிய அப்படிலாம் கிடையாது. என்ன கோபி, அப்படிலாம் கிடையாது. அவங்க பேசுறாங்கன்றத திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கணுமா இல்லையா? அது தேவைதானே. இப்போ இன்னைக்கு சோசியல் மீடியால இல்ல சோசியல் மீடியால அமீரோ, பிஸ்மியோ, இல்ல வேற யாரோ யூடியூபர்ஸோ இவங்கெல்லாம் பேசுறதுனால உங்களுக்கு தெரியுது வெளிப்படையா. ஆனா இதுவே தெரியாம கிரவுண்ட் லெவல்ல இப்போ ஆஸ்கர் சொன்ன மாதிரி சர்ச்சிலேயோ மசூதிலேயோ இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா யாருக்கு தெரியும்? சையதுக்கு தெரியுமா, இல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா, எனக்கு தெரியுமா, யாருக்கு தெரியும்? ஒருவேளை நமக்கெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாம விஜய் கட்சிக்கு வந்தார, ஓகே வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரவுண்ட்ல வந்து விஜய் பார்த்தீங்களா, விஜய் வந்து பீட்டிமுங்க அப்படின்னு சொல்லி தனியா ஒரு கூட்டம் போட்டு சர்ச்சிலேயோ மசூதிலையோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது? அவங்க வந்து என்னென்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓவரா டக்குன்னு டியூன் ஆகி பேசிட்டாங்க. பேசினதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ ஆஸ்கர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, சர்ச்சில் இது நடக்குதுன்றது எவ்வளவு இது ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸா இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. இல்ல இது ஷாக்கிங் விஜய் கட்சி ஆரம்பிக்க போறது 2020 வரும். ஆமா 2026 எலெக்ஷன் நிக்க போறவருக்கு இப்பயே உட்காந்து கேம்பெயின் பண்ணிட்டு இருக்க நீங்க சர்ச்சில் உட்காந்து. இதெல்லாம் வந்து கேவலத்திலும் கேவலம். இதெல்லாம் வந்து இப்போ இதெல்லாம் பேசினா ரொம்ப அசிங்கம் இல்லையா? அதுவும் ஜோசப் விஜய்க்கு எதிராக சையத் சொன்ன மாதிரி ஜோசப் விஜய்க்கு எதிராக சர்ச்சில் உட்காந்து கேம்பெயின் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு தெரியுது. ஆஸ்கார்னு ஒருத்தர் வந்து விஜய் ஃபேனா இருக்க போய் அவர் போய் பார்த்தாரு சொன்னாரு. ஏன் மாத்திட்டீங்களா? நீங்க தான் லெட்டர் பேர்லயே ஜோசப் விஜய் போடலையே, அப்ப நீ எதுக்கு நீங்க அதை பேசுறீங்க? எதுக்கு சம்பந்தமா ஜோசப் விஜய் கொண்டு வரீங்க? அவர் ஜோசப் விஜய் தான். உனக்கு என்ன அதுல என்ன சிக்கல்? இல்ல 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 இது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன போட்டீங்க, அது வந்து போடவே இல்ல. அப்ப வந்து அப்பனா நீங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் காமன் போடவே இல்லைன்னா இன்னொன்னு அந்த சர்ச்சில் வந்து அவங்க சொன்னது வந்து விஜய் இதை பத்தி பேசுனது வந்து தப்பு. ஏன்னா அவங்க வந்து இன்னும் அவர் ஸ்டாண்டே அதை பத்தி பேசல. அதுக்குள்ளார அவங்க பேசியிருக்க கூடாது. ஓகே பிஜேபி பத்தி பேசுறாங்கன்னா ஓகே, அது அவங்களோட காரியம், அவங்க பேசுறாங்க, அவங்க எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல ஓகே. பட் விஜய் இதை பேசிக்க தேவை அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அவர் இன்னும் அதை பத்தி அவசியமே இல்லைன்னு என்ன அவசியமே இல்லை நீ சொல்ற. கேவலமான வேலையாது. ஒண்ணு புரிஞ்சுக்க, என்ன கேவலமான வேலை அது. அவங்க கட்சியே வந்து 26 இப்பயே ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ரொம்ப அசிங்கமா இல்ல? போயிட்டு அவரு ஜோசப் விஜய் லெட்டர் பேர்ல சொல்ல ராபின்சன் நீ எல்லாம் பேசுறதுக்கு தகுதி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஜோசப் விஜய் லெட்டர் பேர்ல சொல்ல போடலன்ற எத்தனை லெட்டர் பேர்ல ஜோசப் விஜய்க்கு இப்படி பேசுறாங்க. அவர் ஜோசப் விஜய் சொல்லவே இல்லையே. நீங்க எதுக்கு அவர் ஜோசப் விஜயா இருக்கிறதுனாலதான் இவங்க சர்ச்சில் போய் பேசுறாங்க. அவர் ஜோசப் விஜயா இருக்கிறதுனாலதான் இல்லன்னு வந்து ஏன் வந்து பேசுறாங்க ராபின்சன்? இப்போ ஜோசப் விஜய் இல்லன்னு சொல்லி ஏன் வந்து பேசுற? நீங்க தானே ஜோசப் விஜய் சொன்னீங்க. நான் ஜோசப் விஜய் இருக்கிறதுனால பேசுறாங்க நான் சொல்றேன். ஜோசப் விஜய் எப்படி பேசுறாங்கன்னு சொல்றேன். ஜோசப் விஜய் பத்தியே சர்ச்சில் போய் கேம்பெயின் பண்றாங்கன்னு சொல்றேன் தெரியுமா? அவரு வந்து இப்ப மத்தவங்க வந்து அவர் இப்ப சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அவர் இன்னும் அதை பத்தி எந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து சொல்லல. இன்னும் நான் அந்த இது சொல்லல ஸ்டேட்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் அதை அதுக்கப்புறம் பேசலாம். ஆனா லைட் நோட்ல கடந்து போய் இது எவ்வளவு அயோக்கியத்தனமான வேலை, கீழ்த்தனமான வேலை. அதை கண்டம் பண்றியா நீ? அதை பத்தி சொன்னியா? இது தரப்படையான அயோக்கியத்தனமான வேலை, கீழ்த்தனமான வேலை. அயோக்கியத்தனமான வேலை தான். அவரு எந்த விதமான அதை பத்தி இது பேசல. ராபின்சன் இது அயோக்கியத்தனமான வேலைதான். நீ வேணா 200 ரூபாய் ஊப்பியா இதுக்கு முட்டு கொடுக்கலாம். இது பச்சை அயோக்கியத்தனம். 200 இருக்கிறனும், நீ 300 இருக்கிறனும். நான் இப்ப என்ன பேசுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கோ. என்ன இப்ப சொன்னாங்கன்னா அது பேசுற அவரை எதுக்கு கொண்டு வரீங்க இதுல, அவருக்கு ஏன் போடுறீங்க போடக்கூடாதுன்னு அதை சொல்லது இப்ப எதுக்கு இது அவசியம்? இப்ப எதுக்கு சொல்றீங்க? இப்ப எதுக்கு சர்ச்சில் கூப்பிட்டு சொல்றீங்க அத? அதையே நானும் சொல்றேன். பிஜேபி பத்தி பேசினா சரி ஓகே, அது அவங்க பேசுறாங்க ஓகே, அது அவங்களோட விஜய் பத்தி ஏன் பேசுறீங்க சர்ச்சில் இப்ப கூப்பிட்டு? அதுதான் நானும் சொல்றேன், பேசக்கூடாது. நான் சொல்றேன் தப்பு தானே ஏன் சொல்றேன்.
நீ என்னையே திருப்பி திருப்பி என்கிட்டயே வந்து பேசுற, நீ தான் சொல்ற. அதே அது எதுக்கு கேவலமான பேசுறியா வேலை, ஒரு கீழ்த்தரமான வேலைன்னு சொல்றோம், அவ்வளவுதான். இது இப்பயே கார்த்திக் ப்ரோ ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. இவங்களுடைய எத்தனை இங்க பாருங்க எத்தனை சர்ச்சை இவங்களுடைய பார்த்துருக்க முடியும் நம்ம? இல்ல இல்ல ஒரு பையன் இவங்களுடைய ஒரு இதுவே பையன் போயிட்டு சொல்றாரு ஒரு சர்ச்சை உங்களுக்கு பார்த்துருன்னு சொல்றாரு. அப்ப இன்னும் என்ன ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியாது. எது இதுல ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, எங்க பேச ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க யாருக்கு தெரியும்? அது அரசியல்னா வந்துதான் ஆகணும் வைங்களேன். அதுக்கு நம்ம எதிர் விமர்சனம் வைக்க வேண்டியதான். சரி, ஏன்னா இவரு இவங்களுடைய அந்தணன் அரசியல் சொன்னாரு பாத்தீங்களா, அந்தனெல்லாம் ஓரம், அவர்லாம் ஒரு யூடியூபர், உடனே நீ அவ்வளவுதான். வந்து உடனே அவருக்கெல்லாம் பதில் பிஸ்மி சொல்ல உங்க முடியாது. ஃப்ரெண்டு இரு நீ இரு வந்து இரு தூக்கிட்டு வராத, நீ அப்படிலாம் சும்மா அப்படிலாம் இரு. கிடையாது. அவர் ஒரு யூடியூபர். அவரை பார்த்துட்டு அவர் உடனே பார்த்து இப்ப படம் நல்லா இருக்குன்னு யூடியூபர் சொன்னாலே ஆயிட்டாங்க ஓடாது. அவங்களுக்கு. ராபின்சன் அவர் படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாலே ஓடாது. அவர் எப்படி அவர் சொல்லி ஓட்டு போட்டுருவாங்களா? அவர் ஒரு யூடியூபர், அவ்வளவுதான். கார்த்திக் ப்ரோ சரி நீங்க கார்த்தி, சொன்னீங்களே இது இந்த கீழ்த்தரமான வேலை, ஆளுநர் இது இது விடுங்க, அரச மீதி வேற எது வந்தானா அவர் வந்து இப்ப ஃபுல் டைம் வந்ததுனால எல்லாத்துக்குமே அவர் சொல்லணும் அவசியம் இருக்கா இல்லையா? இல்ல அவர் எதுவுமே சொல்லக்கூடாதா? புரியல. எதுக்கு இல்ல சொல்லணும் இல்ல சொல்லு, எதுக்கு சொல்லணும் சொல்லு. அந்த நண்டு விடுங்க, அதுல வந்து பட் அதுல அது ஒன்றும் அவர் எடுத்து சொல்லணும் இல்ல. மத்தபடி வேற ஏதாவது மேஜர்ல ஒரு சென்டர்ல ஒரு இஷ்யூ வருது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பெரிய இஷ்யூ வருது, அது ஒரு வரும்போது ஒரு சொல்லு, வரும்போது சொல்லு. இதுக்கு ஏன் இல்ல பேசலாம்னு கேளு, அதே வரும்போது மாதிரிதான் கேளு, சொல்றேன். வரும்போது கேளு ராபின்சன், வரும்போது இல்ல கேளு. இந்த இஷ்யூக்காக இது வந்து இதுல என்ன இப்ப பேச போறது? இது வந்து நீ வரும்போது ஒரு பெரிய பாரு, காரியம். வரும்போது கேளு. அதுக்கு பதில் கார்த்திக் ப்ரோ சொல்றாங்களா நீ கேளு. கார்த்திக் ப்ரோ இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல தளபதி மேல இவங்க வந்து சர்ச்சுக்கெல்லாம் போய் இப்பவே ப்ரொபகண்டா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு, இதுதான் இவங்களுடைய அரசியல். ஏன்னா இவங்களுடைய திராவிட மாடலே ஜாதியை வச்சு மதத்தை வச்சு அரசியல் பண்றதுதான் திராவிட மாடல். இருக்கிற ஊர்ல இருக்கிற எல்லா சைது ஜாதி இங்க பாரு, கட்சியும் வளர்த்து சைது விட்டது ஒண்ணு இவங்கதான். சொல்லிக்கோ. இங்க பாரு, கேவலமான ஜாதி அரசியலை இரு பண்ணக்கூடியது இரு இவங்கதான். இந்த ஒரு கேவலமான தடவையாவது இரு கொஞ்சம் நான் பேசிக்கோ. சொல்றேன், இப்ப பெரிய 2016ல இடத்துல பெரிய காரியம் ஒரு 2016ல ஃபைட் அந்த போயிட்டு இருக்கு. நீங்க வந்து 2024 வரல, உட்காந்து பாக்குறது தான் இருக்கிறீங்க என்னென்ன கலம் இருக்கு. நாங்க இப்ப அந்த அப்ப ஃபைட்டை பத்தி எதுக்கு நான் பேசல. அப்சர்வ் பண்ணி போங்க, இடையில நாங்க வந்து இல்ல இல்ல நாங்க நீங்க அந்த எங்களை ஃபைட்டை பத்தி பேசுறீங்க, இப்ப ஏன் டிபேட் எங்களை பண்ணல. பேசுறீங்க, என்ன ஃபைட்டு, நாங்களும் நீங்க என்ன உள்ளே ஃபைட்டு வரல இல்ல, இது? என்ன ஃபைட்டு, நீங்க என்ன ஃபைட்டு? இல்ல காம்படிஷன் இல்ல இருக்கீங்களா? என்ன ஃபைட்டு 2024ல? என்ன 2024 ஃபைட்டு? அவங்க எனக்கு இது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் நிக்கிறாங்களா கேளுங்க, நிக்கல. சரி ஓகே, நீங்க நிக்கிறீங்க, நீங்க என்ன பண்ணிடுவீங்க? 40 ஜெயிச்சிட்டீங்கப்பா, என்ன பண்ணிடுவீங்க நீங்க? அதெல்லாம் இல்ல, நான் என்ன சொல்றேன், அப்ப என்ன எதுக்கு பண்ணிடுவீங்க இங்க சொல்லு, வந்து என்ன நீங்க வந்து பண்ணிடுவீங்க சொல்லு, எங்களை என்ன டார்கெட் பண்ணிடுவீங்க? பண்றாங்க, டார்கெட் பண்ணல, சும்மாதான் யாரும் இருக்கு. டார்கெட் பண்ணல. இது மாதிரி 1-2 நடக்குதா, ஓகே அது பேசணும், ஓகே அது தப்பு தான், அது தப்பு தான். ஏன்னா அவர் வந்து இன்னும் அவருக்கு வந்து இது சொல்லல இந்த ஸ்டாண்டை பத்தி. அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்லும் போது அதுக்கப்புறம் பேச ஒரு காரியங்கள் இருக்கு. நாங்க அதை பத்திலாம் பேசல. இவனை அது தப்புன்னு முடிச்சாச்சு. அது ஏன் தப்பு அப்படிங்கிறது நான் உனக்கு சொல்றேன். இது திமுகவுடைய வாடிக்கை. இவங்க இப்படிதான் பண்ணுவாங்க. மதம் ஜாதி ரெண்டையும் பிஜேபியில வச்சுதான் வந்துட்டு பண்ணுவாங்க. கோயில கட்டி ராபின்சன் கோயில வந்து எவ்வளவு காரியங்கள் மைண்ட் வாஷ் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் உங்களுக்கு பெருசா தப்பா தெரியாது. கண்டிப்பா பேசுவோம், அதையும் ஏதாவது பேசுவோம். இப்ப நாங்க பேசிட்டு இருக்கிற டாபிக்கை நான் முடிச்சிடறேன் இருங்க. இவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 2016ல ஜாதி கட்சியுடைய கூட்டணி இல்லாம தோத்து போனாங்க. ஜாதி கட்சியுடைய கூட்டணி இல்லாம ஒரு நாள் இவங்களை ஜெயிக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த ஜாதிகளை எல்லாம் வளர்த்து விட்டது அவர் தான். ஜாதியை ஒழிக்க போறாரு. அதெல்லாம் மாறாதியா, என்னையா பேசிட்டு இருக்கிற நீ? உங்க ஆளு வந்து அதை பண்ணதே திமுக தான். எல்லாருமே அப்படிதான். அது பண்ணதே திமுக தான். ஜாதி கட்சிகளை வளர்த்து விட்டு ஜாதி வெறியாட்டத்தை என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் இடைநிலை சாதியினரை பத்தின ஒரு விமர்சனத்தை இவங்க வச்சிருப்பாங்களான்னு பாருங்க, வைக்க மாட்டாங்க. பிராமணர்கள் அவங்கள மட்டும் அடிப்பாங்க. ஏன்னு கேட்டா அவங்க ஓட்டுல மைனாரிட்டி. இப்போ வேங்கை வெயில் சம்பந்தமா வந்துட்டு சிவியரா ஆக்ஷன் எடுப்பாங்களா? அதுக்கான இது ஏன்னா அது ஓட்டு போயிரும். ஜாதி கட்சியோட கூட்டணி எந்த நேரமும் எந்த ஜாதி கட்சி இல்லாம 2016ல அடிமட்டத்துக்கு தோத்து போனாங்க. ரொம்ப கேவலமா தோத்து போனாங்க. என்னைக்குமே மைனாரிட்டியா தான் இருந்திருக்காங்க. ஆஃப்டர் 10 வருஷம் ஆன்டி இன்கம்பன்சி, தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு, நீட்டு, அது போன்று தமிழகமே ஒரு குடிமட்ட கேட்டா கூட நீங்க வந்து நான் ஏடிஎம்கேக்கு ஓட்டு போட மாட்டான் அப்படிங்கிற நிலைமையில இருக்கும் பொழுதுதான் இவங்க வந்து ஓரளவு மெஜாரிட்டியா வந்திருக்காங்க. அப்பவும் அது ஜாதி கட்சியுடைய ஷேர் இருக்குது, ஓட் ஷேர் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு ஜாதி மதத்தை வச்சு கேவலமான அரசியல் செய்யக்கூடியது வந்து இந்த திராவிட மாடல் அரசு. இவங்க தான் இவங்க ஐயா கலைஞர் தான் வந்துட்டு இந்த அரசியலெல்லாம் வளர்த்து விட்டாரு. அதை மகனும் பேரனும் இப்ப செம்மையா அதை செஞ்சுட்டு வர்றாங்க. நான் ராபின்சன் பேசின பாயிண்ட்லாம் ரொம்ப வேலிடா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க என்னை கழுவி மெசேஜ் திட்டிட்டு இருக்காங்க. இல்ல உண்மை பேசினா பாராட்டணும். நீங்க நல்லா பேசுறீங்க, சில விஷயங்கள் நல்லா பேசுறீங்க, எல்லாமே இல்ல மனிதன். நான் என்ன கேட்டேன் தெரியுமா, அவர் வந்து இன்னும் 2026ல வரல, எதுக்கு அவர் பேசக்கூடாது தப்புன்னு ராபின்சன் நான் என்ன கேக்குறேன், முடிச்சிடுறேன். சையது கேட்டாரு பதில் சொல்லிடுறேன்.
இல்ல அதுக்கு செய்யறதை ஒரு விடுங்க. பதில் சொல்லும். மனிதம் இல்ல மனிதம் இல்ல நான் எனக்கு ஒரு உங்களுக்கு பதில் சொல்லும். ராபின்சன் பேசின பாயிண்ட்ல பதில் எது சொல்ல வேலிடு? விடுங்க. ராபின்சன் பேசினது எது வேலிடு, எதுக்கு பாராட்டு அவரு தெரிவிச்சீங்கன்னு சொல்லுங்க. எதுக்கு பாராட்டு தெரிவிச்சுன்னு சொல்லட்டுமா? அவரு சர்ச்சில் நடந்த விஷயத்த நீங்க சொல்லும் போது அவர் கோயில நடந்த விஷயங்களை சொன்னார். அதுக்கு ஒரு பாராட்டு தெரிவிச்சு. ஏன்னா ஒரு பெருவாரியான மக்கள் இருக்கிற இடத்துல அது பாதிக்கப்படும் போது அந்த விஷயத்த பேசின ராபின்சனுக்கு ரொம்ப சிறந்த பாராட்டு. சையது ஒண்ணு கேட்டாரு, ஜாதிகளை வச்சுதான் கட்சிகள், இந்த 2 கட்சிகள் வளருதுன்னு சொன்னாரு. ஜாதிகளை வளர்க்காத கட்சி ஏது? ஜாதிகளை அதனாலதான் வச்சு அது சொல்றோம், கலர்ச்சி ரெண்டு ஏது? பேருமே வளர்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஃபார்முலா 2 உருவாக்குனதே பேரு கலைஞர் தான். உலகம் முழுக்க ஜாதிகளையும் ஏங்க மதத்தையும் வச்சு வளர்க்காத கட்சி போலரைசேஷன் ஏது? இந்த இல்ல ஊர்ல மனிதம், எதுவும் நான் பேச அப்புறம் முடியும். ஏன் நீங்க ஜாதி உலகத்துல ஒழிக்கிற வந்து நான் பெரியார் ஓட்டு போட ஐடென்டிட்டியை போறேன். வச்சிட்டு இருக்கீங்க? நீங்க தான் வெக்கமா இல்லையா பெரியாரு, உங்களுக்கு? சாதி ஒழிப்பு, அதுக்கு சமத்துவம், பதில் சமூக நீதினு சொல்லட்டுமா? சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அதுக்கு பதில் சொல்லட்டுமா? அதுக்கும் பதில் தான் சொல்லுவ நீ. நீ என்ன சொல்லுவ? இருங்க, மாநிலம் மனிதம் சொல்லுவ ஏதாவது. ஒரு நிமிஷம். உங்க மேல ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சேன்னா அப்புறம் ஏன் சமூக நீதி பேசுறீங்க நீங்க? நீ சமூக நீதி ஏன் பேசுறீங்க? ஜாதி ஒழிப்பு ஏன் பேசுறீங்க? ஒரு நிமிஷம். என் ஊர்ல வந்துட்டு நான் வந்துட்டு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன்னா, நான் வாழும் மாநிலத்துல தமிழ்நாட்டுல இந்த கட்சிகள் இந்த இதை பொய்யா சொல்லி ஜாதியை ஒழிக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல வந்துட்டு ஜாதியை வளர்த்து விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு நான் வந்து சொல்றேன். அதுதான் இப்ப நீங்க தமிழ்நாட்டுல வந்துட்டு மனிதம் சொல்லிடுறாங்க, தமிழ்நாட்டுல 10 செகண்ட் கூட ஆகாது மதத்தை வச்சு அப்படின்னு சொல்றீங்க. நான் இன்னொன்னு பதிலுக்கு கேட்டா நீங்க என்ன செய்வீங்க? நான் அதை ஆதரிக்கல, நான் அதுக்கு எதிரானவன் தான். மதத்தை வச்சு கூட தான் நிறைய நாட்டுல அரசியல் நடந்துட்டு இருக்குது. அது ஏன் வந்து இன்னொருத்த பட்ட போது நம்ம தப்புன்னு சொல்றோம்? நானும் சேர்ந்துதான் அது தப்புன்னு ஏன் சொல்றோம்? அதை எந்த நாட்டுல இல்ல அப்படி கேட்டுட்டு போயிருவோமா நம்ம? எந்த நாட்டுல மதத்தை வச்சு அரசியல் பண்ணலங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா அந்த வாதத்தை ஏத்துக்கிறீங்களா நீங்க? சொல்லுங்க, அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. இது மட்டும் கிடையாதுங்க. நீங்க வைக்கிற ஒரு கொள்கைக்கு எதிரா பண்ணிக்கிட்டே நீங்க இன்னொருத்தங்களை கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதே விஷயத்துல. நான் பதில் சொல்லி விடட்டுமா? நான் முடிக்கவே இல்லை. நான் என்ன பேச வந்தேன்னு தெரியாம எனக்கு குற்றச்சாட்டாதீங்க. ஜாதிகளை வச்சு பண்றது ரொம்ப பெரிய தப்பு, மதத்தை வச்சு பண்றது ரொம்ப பெரிய தப்பு. ஆனா சையது பேசும்போது என்ன சொன்னாருன்னா 2 கட்சிகள் சொன்னாரு. அவர் எல்லா கட்சிகளையும் சொல்லியிருந்தா நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணிருப்பேன். ராபின்சன் மாதிரி நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணிருப்பேன். பட் அவர் 2 கட்சிகள் மத்த கட்சிகள் அதுதான் சொல்ல முடியும். இருங்க ஆட்சியில கட்சிகளை தான் சொல்ல முடியும். இல்ல சையத் ப்ரோ, மத்த கட்சிகள் இதுல ஸ்ட்ரெயிட்டாவே சொல்லிட்டு பண்றாங்கங்க. இந்த 2 கட்சி இல்லன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுதுன்னு சொல்றோம். அதுதான் வித்தியாசம். இல்லன்னு சொல்லிட்டு பண்ற போது தானே கேள்வி வருது. அததான் பண்றோம்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா யாரு கேள்வி கேட்க போறா? 2026ல ராபின்சன் நான் என்ன கேக்குறேன், வந்தோன்னு நீ என்ன கேள்வி கேட்ட? 2026ல தானே வர, இப்ப ஏன் பேசுறேன்னு கேக்குற. அப்புறம் ஏன் இப்ப இருக்கிற விஷயத்துல நிலப்பாடு சொல்லல? அந்த இது பேசுறாங்க, அத இல்ல யாரு பேசுறா? இங்க பாரு ராபின்சன் ப்ரோ, இங்க பாருங்க. நீங்க என்ன தெரியுமா கேட்டீங்க? இப்ப ஏன் கவர்னருக்கு ஏன் பதில் சொல்லலன்னு கேக்குறீங்க. அப்புறம் நீங்களே 2026ல வர போறோங்கிறீங்க. 2026ல தானே வர போறோம், இப்ப ஏன் பதில் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க? சம்பந்தம் இல்லாம மாத்தி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அது வந்து அவசியம் இல்ல. இது மாதிரி மத்த நிறைய காரியங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லணும். பத்தி நான் கேட்கவே இல்ல. நீங்க கேக்குறதுக்கு தான் பதில் சொன்னேன். அந்தணன் நான் உங்க அளவு கூட மதிக்கல. இல்ல அந்தணன் கார்த்தி சொன்னப்பதான் எனக்கே தெரியும் இது மாதிரி அந்தணன் ட்வீட் போட்டிருக்காரு. இல்ல, அந்தணன் கேட்ட கேள்வியில தவறு இல்லை. ஏன்னா அவர் கட்சி அரசியலுக்கு வாரேன்னு சொல்லிட்டாரு. அப்ப அவரோட நிலைப்பாடு என்னன்னு அப்ப வந்து 2024லயும் இருங்க, நான் பதில் சொல்லிடுறேன். 2024ல நாங்க எந்த நிலைப்பாடு எடுக்க போறதுன்றதுதான் வந்த அறிக்கையில முதல் விஷயமே. இதுக்கு சொல்லு. அப்புறம் 2024க்கும் யார் வின் ஆவாங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட்ட சொல்லுன்னு இப்படி ஒண்ணுத்துக்கும் இப்போ ஒரு அறிக்கை விட்டு பதில் சொல்லக்கூடாதுன்றதுலதான் அதை மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. எல்லா கட்சியோட நடவடிக்கையும் கட்சி அங்கீகாரம் வந்த பிறகு இந்த எலெக்ஷன் 2024 எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் வரப்போகுதுன்னு எல்லா இன்டர்வியூஸ்லயும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அறிக்கையிலும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க. உங்களோட வெறுப்புக்கெல்லாம் நினைச்சமும் சொல்ல முடியாது. மனிதம் இத்தனை புத்தகம் படிக்கிறீங்களே, நீங்க ஒரு புத்தகத்தை கூட உங்களுக்கு வந்து நேர்மையா இருக்குன்னு சொல்லி தெரியலையா? நேர்மையா தான் கேள்விக்கு மட்டும்தான் பதில் சொல்றேன். நீங்க என்ன அப்படி முத்திர குத்தாதீங்க. அப்புறம் நீங்க அந்த சரி பரவாயில்ல நினைச்சு வெக்கப்படுறேன். பரவாயில்ல, உங்களை வந்து ஒரு நாள் பாராட்டினா பாத்தீங்களா, அதை நினைச்சு இன்னைக்கு வெக்கப்படுறேன். இருக்கிற ஜாதி கட்சி எல்லாம் வளர்த்து விட்டவங்களுக்கு வந்து வக்காலத்து வாங்குறீங்க. எப்படி நல்லாவா இருக்கு? இவர் பாராட்டினதை நினைச்சு வெக்கப்படுறேன். அதை வந்து வாபஸ் பாராட்டணும், வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன். உங்க கருத்தை ஏத்துக்கிறேன். அதை நான் பேசி முடிச்சிடறேன். அந்தணன் அவர்கள் சொன்னதுல ஒரு பதில் இருக்கு. நான் ஒண்ணு சொல்றேன், டோட்டல் தமிழ்நாடே ஜாதி போலரைசேஷனா ஓட்டா மாத்துனதே அதை ஏத்துக்கிறேன். நாடார நிறுத்தணும், இந்த இடத்துல கோணார நிறுத்தணும், இந்த இடத்துல தேவனை நிறுத்தணுங்கிற போலரைசேஷனை உருவாக்குனதே இவங்க தான். இவங்க சொல்றாங்க ஜாதியை பத்தி. அதை ஏத்துக்கிறேன். நான் சொல்லிட்டு முடிச்சிடறேன், அப்புறம் நீங்க பேசுங்க. அந்தணன் அவர்கள் கேட்ட கேள்வியில ஒரு நியாயம் இருக்கு. ஏன்னா ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டு பார்ட் டைம்ல வரேன், இப்ப வரேன், அப்ப வரேன்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு பதில் நான் சொன்னேன். அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க. அதுக்கு நான் ஆல்ரெடி பதில் சொல்லிட்டேன்.
நான் சொல்லி முடிச்சிடும் உங்க கருத்தை நான் நீங்க ஏத்துக்கிறேன். நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன் அதுக்கப்புறம் பேசுங்க. அப்ப அவர் கேட்கும்போது நான் கட்சி ஆரம்பிச்சேன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அப்ப அப்பவுமே அவர் அரசியலுக்கு வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இது பொழுதுபோக்கு அல்ல. அதனால ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஒரு அரசியல்வாதியா வரும்போது மக்கள் கேள்வி கேட்பாங்க. மக்களோட பிரதிநிதியா ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கும் போது அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லி தான் ஆகணும். இப்ப இவர் விஜய் சார் நடிகரா இருந்து கேள்வி கேட்டாங்கன்னா தப்பு. நீங்க ஏன் பதில் சொல்லலன்னு கேட்டா ரொம்ப பெரிய மனிதம் தப்பு. நான் அதுக்குதான் மனிதம் பதில் சொன்னேன். அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க. நான் சொன்ன பதிலுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. நான் கிளியரா அந்த அறிக்கையில உங்க என்ன போட்டிருந்தது நிலைப்பாடு என்னன்றத சொல்லிட்டேன். ஆனா சரி நீங்க உங்க அதுலயே தான் திருப்பி கேக்குறீங்க. இல்ல உங்க நிலைப்பாடை நான் ஏத்துக்கிறேன். பட் ஏன் அவரோட நிலைப்பாடு பார்வை இல்லைங்க. ஏன்னா நான் கட்சி ரீதியா சொல்றேன். நான் கட்சியில அபிஷியல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கிடையாது. பட் கட்சியில அவங்க சொன்ன விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். அந்த அறிக்கையில இல்ல என்ன இல்ல போட்டிருந்தது மனிதம் அதை நான் இல்ல 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 ஏத்துக்கிறேன். இல்ல அதை நான் மனிதம் ஏத்துக்கிறேன். பட் அந்தனன் சாருக்கும் மனிதம் ஒரு என்ன பதில் கொஸ்டின் சொல்லணும்? இருக்கு தானே. சரி அவங்க ஓகே இருக்கட்டும் என்ன அந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன பதில் சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல அந்த என்ன பதில் இல்ல பதில் அவரு சொல்லியிருக்கணும்? என்ன பதில் சொல்லியிருக்கணும் விஜய் சொல்லுங்க. அவர் பதில நான் எப்படி சொல்ல முடியும்? ஏதோ ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டிருக்கிறாரு. ஏதோ சோ ஒரு பதில் அதனால அது ஏதோ தப்பு ஒரு இல்ல பதிலா தப்பு ஏதோ இல்ல அது ஒரு தப்பு பதிலா இல்லை. அது தப்பு இல்லையே, என்ன கேட்கறதுல தப்பு தப்பு இல்லையே. இல்ல? அவரோட என்ன பதில்? கேள்வியை கேட்கறதுல எந்த தப்பு இல்லையே. அதான் நான் இப்படி சொல்றேன். சொல்லிருக்கலாம் இல்ல இப்படி சொல்லிருக்கலாம். எஸ் ஆர் நோ அது ரெண்டு அதான் தானே. அதான் இப்படி சொல்லிருக்கலாம் அப்படி சொல்லிருக்கலாம். அதே அது சொல்லுங்க. ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க பாப்போம். அது நான் முடிவு பண்ண முடியாது. விஜய் சார் தான் முடிவு பண்ணணும். நான் எப்படி முடிவு பண்ண ஏங்க முடியும்? நாளைக்கு அந்தனனுக்கு யூடியூப் கண்டென்ட் அப்புறம் என்னையா வேணுங்கிறதுக்காக சும்மா நாங்க இருங்க பேச முடியுமா? வாய் மூடிட்டு சும்மா இருங்க. சும்மா என்ன அவர் எழுதி கொடுத்தது படிக்கல. ஓகே அவர் பிடிக்கலன்னு அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. சிஎம்ஐ சும்மா தாங்க இருக்காரு. கண்டனம் தெரிவிக்கல தெரியுமா உங்களுக்கு? திமுகவே நீ கண்டனம் தெரிவிக்கல. தீர்மானம்லாம் போடல 600 எடுத்து. அவங்க சட்டசபை நடத்திட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. பதில் சொல்லு என்ன பதில் சொல்லணும் விஜய்? அங்கேயே எழுந்து பேச வேண்டியதுதானே சட்டசபையில. மானங்கிட்ட இல்ல மானங்கிட்டத்தனமா மனிதம்னு பேரை வச்சுக்கிட்டு நீ கேவலமா ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்க. முதல்ல பேரை மாத்து. நீ உங்க கருத்தை மாத்து ப்ரோ. சரி பரவாயில்ல, உங்க கருத்தை முதல்ல ஏத்துக்கிறேன். பேரை மாத்து. உங்க கருத்தை பேரை மாத்து. கருத்து கிடையாது, காரி துப்புறது இது. பரவாயில்ல, அதையும் பேரை மாத்து. நீ அதையும் ஏத்துக்கிறேன். பேரை மாத்து. வெக்கமா இல்லையா? பரவாயில்ல. அப்ப மனிதன் பேர் வைக்கிறதுக்கு மனிதம் எந்த நாட்டுல ஜாதி அரசியல் நடக்கல அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நீங்க மிருகம்னு உங்க பேரை மாத்திக்கங்க. மிருகம் ஏன் இவ்வளவு ட்ரிகர் ஆகி எல்லாரும் கத்துறீங்க? இவ்வளவு ட்ரிகர் ஆகி எல்லாரும் என் பர்சனல் அட்டாக் பண்றீங்க? கருத்து வைங்கள யாராவது ஒருத்தர். திமுகவை அட்டாக் வச்சாச்சு எல்லாத்தையும். என்ன கருத்து தான் வைக்க முடியும்? கருத்து வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும்? கருத்துக்கு பதில் சொல்லு. அந்த கருத்து இப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு இல்ல ஒரு மனுஷனுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் திட்டி புரிய வைக்கலாம். அப்புறம் மூஞ்சில காரியதான் துப்பணும். வேற என்ன பண்ண முடியும்? எதுவுமே எனக்கு உரைக்காதுன்னு இருக்கவன்ட்டு என்ன பேச முடியும்? எதுவுமே உரைக்காது. அதை ஏத்துக்கிறேன். எதுவுமே எனக்கு உரைக்காது. இந்த பக்கம் அடிங்க, இந்த பக்கம் அடிங்க அப்படின்னு உட்காந்துருக்கவன் என்ன பண்ண முடியும்? ஏன்னா என்னுடைய கருத்துல நான் நிலையா நிக்கிறேன். என்னோட கண்ணியத்துல நிலையா நிக்கிறேன். அதனாலதான் நீங்க கோவப்பட்டு பேசினால் கண்ணியம் நீ பேசுறதுக்கு தகுதியே கிடையாது. உனக்கு கண்ணியத்தை பத்தில பேசுறது தகுதியே கிடையாது. மனிதம் ப்ரோ இல்ல மனிதம் ப்ரோ நம்ம இல்லங்க. ஒரே ஒரு செகண்டுங்க. நீங்க ஒரு பாயிண்ட் வச்சா அதுக்கு பதில் பேசாம நீங்க திருப்பி அதே என்ன பேசுனீங்களோ அதையே திருப்பி பேசுறீங்க. அதனாலதான் ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு அடுத்தவங்க. மத்தபடி எப்படி ட்ரெயினா இருக்காங்க பாத்தியா ஹரிஷ்? ராபின்சன் மனிதம் எல்லாம் எப்படி ட்ரெயினா இருக்காங்க? அவசியம் இல்ல. வேற ஏதாவது தம்பி ராபின்சன் மியூட்ல போ. ராபின்சன் ஒரு பக்கம், மனிதம்ல எப்படி எவ்வளவு கிளவரா இருந்து இவ்வளவு ட்ரெயினா இருக்காங்கன்னு யோசிச்சு போறேன். இல்லைங்க போன வாரம் கூட இவ்வளவு இல்லைங்க, கம்மியா தான் இருந்தாரு. இன்னைக்குதான் நேத்துல இருந்து அதிகமா பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு. நேரத்துல இருந்து இல்லைங்க, அப்பையில இருந்து அப்படிதான். இப்பதான் உங்களையில நான் எப்படி முத்திர குத்தணும்னு சொல்லுங்க, அதை நான் குத்திக்கிறேன். நான் தான் தள்ளியே தூக்கி தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இல்லைங்க. நான் என்ன கேக்குறேன், எல்லாருமே ஓப்பனா சொல்லிடுறோம் மனிதம் ப்ரோ, நம்ம எதுக்காக நிக்கிறோம், யார சப்போர்ட் பண்றோம்னு. அதனால இங்க யாருமே ஒளிவு மறைவே சொல்றேன். விஜய் சாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறேன். எனக்கு எந்த இடத்துல கருத்து தப்பா இருக்கோ அதுதான் சொல்லியிருக்கேன். இப்ப அவர் சொன்னாரு இந்த ரெண்டு கட்சியும், நான் எல்லா கட்சியும் சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன். அவ்வளவுதான் விஷயம், வேற எதுவுமே நான் மாத்தல. எல்லா கட்சியும் நான் சொல்றேன், மனிதம் நான் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க பேசுங்க. உண்மையில நான் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏங்க ஆளும் இடத்துல இருக்கக்கூடியதை அதை ஊக்குவிச்சு ஆதரிச்சு அந்த ஜாதிய வாக்குகள் வங்கியா மாத்தி அதை உருவாக்கி விட்டது இவங்க ரெண்டு பேர் தான். மீதி ஜாதி கட்சிகள்லாம் எங்க சமுதாயத்துடைய ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அது மனிதம் அப்போஸ் பண்றாருல, எங்க இல்ல அது நார்மல் தானே, அது இயற்கை தானே அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறாரு.
ஒரு நிமிஷம். இன்னும் விஜய் சார் வந்து பேசல. நீங்க இதை அழுத்தி பேசாதீங்க. இது நாளைக்கே உங்களுக்கு எங்க அண்ணா அறிக்கையில இருக்குது. எங்க அண்ணா அறிக்கையில இல்ல இருக்கிற பேசிட்டாரு. நாளைக்கு இல்ல சாதி மதத்தால் மக்களை நான் நாளைக்கு பிளவுபடுத்தி மதியானம் பிளவுவாத தான் அரசியல் அப்படின்னு பேசிட்டாரு. கேண்டிடேட்ஸ் இருயா முன்னேற்றத்துக்கு இருயா இருயா ஒட்டுக்கட்டையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு. கோபி ஒரு நிமிஷம். ரொம்ப பாரு, ரொம்ப விஜய் வந்து பேசல, அதெல்லாம் பேசாது. இல்லங்க ஃபர்ஸ்ட் இல்ல முதல்ல அவர் அரசியலுக்கு இன்னும் 26 தான் எலெக்ஷன் நிக்க போறாரு. அதுக்கு முன்னாடியே போய் சர்ச்சில் கேம்பெயின் பண்றீங்க அப்படின்னா இது எவ்வளவு கீழ்த்தரமான வேலை, இல்ல கேவலமான வேலையா இல்லையா? நான் சொல்றது இல்ல இது ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாரு, இதுக்கு பதிலே சொல்ல முடியாது நீங்க. இதுவே கீழ்த்தரமான, கேவலமான, அசிங்கமான, மானங்கெட்ட, இன்னும் வேற ஏதாவது இருந்தா இன்னும் கெட்ட வார்த்தை தான் வரணும், அந்த மாதிரி வேலை. அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஏன் முட்டெல்லாம் சத்தியமா கொடுக்காதீங்க கொடுக்கலங்க. தயவு செஞ்சு யாரும். டிஎம்கே வந்து ஜாதி அரசியல் டிவிகே இல்லைங்க. பேசுனது கேவலமா இல்லங்க இல்ல ஜாதி டிஎம்கே வந்து பிஜேபி பேசுனது இல்ல கேவலமா? அது சொல்லுங்க, கிளியரா சொல்லுங்க. நீங்க ஏன் விஜய் பத்தி கேம்பெயின் பண்ணி கேட்டா பின்ன திமுக பிஜேபின்னு பேசிட்டு இருக்கு லூசு மாதிரி நீங்க? எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. எனக்கு ஒரு கேள்வி கூடாது. எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. உங்கள யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க. நீங்க சொன்னீங்க விஜய் சார் வந்து கேட்டதுக்கு நீ பதில் இதை சொல்லு. முடிச்சிடறேன். நான் நீங்க என்ன பேச விட்டுருங்க, இதை முடிச்சிடறேன். நான் இந்த கேட்டதுக்கு நீ ஒன்னை பதில் மட்டும் சொல்லு. இந்த ஒன்னை இல்ல மட்டும் பேரை இந்த மாத்திட்டு ஒன்னை வா, மட்டும் முடிச்சிடறேன். உன் பேரை மாத்திட்டு வா, சரி, பேரை நான் மாத்திட்டு வா. மாத்துறேன். ஒன்னை மட்டும் கேட்டுக்கிறேன். பேசட்டும் இந்த விஜய் சார் வந்து திராவிடத்துக்கு எதிரானவர் அப்படி இப்படி நிறைய பேர் பேசினாங்க. ஆனா விஜய் சார் வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு பேட்டியில அல்லது ஒரு இதுல சொல்லும் போது என்ன சொன்னான்னு, ஒரு பரிசளிப்பு விழால கூட அம்பேத்கர், காமராஜர், பெரியார் இந்த மாதிரி தலைவர்களை ஏத்துக்கிடுங்கன்னு சொன்னாரு. அப்புறம் பெரியாருங்கிறது திராவிட தத்துவத்தை கொண்டு வந்தவர். அம்பேத்கர்ங்கிறவரு தமிழ்நாட்டுக்கு திராவிடர்களுக்கு சொந்தமான மனிதம் நீங்க சொல்ல வரது புரிஞ்சிருச்சு. நான் என்ன சொல்றேன், இல்ல அதுதான் நான் புரிஞ்சிருச்சு. ஒரே ஒரு செகண்ட் பேச விடாம கட் பண்ணாது. என்ன பேச இல்லங்க. நான் இல்ல நீங்க சொல்ல வரது திராவிடத்துல இருக்கிறவங்க ஃபாலோ பண்ண சொல்லிட்டு திராவிடத்துக்கு எதிரா வராருன்னு பேசாதீங்கன்றீங்க. நான் என்ன கேக்குறேன், நான் ஒண்ணு நல்லா சொல்லிடுறேன் உங்ககிட்ட. திராவிடம்க்கு எதிரா இருக்கிறன்னு பேசுறதும் திராவிட கட்சிகளுக்கு எதிரா இருக்கிறன்னு பேசுறதுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. நீங்க திராவிடங்கிற போர்வையில இவ்வளவு நாள் என்னென்ன திருட்டுத்தனம் பண்ணீங்களோ அததான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றாங்களே தவிர எல்லாருமே நல்ல கருத்து சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த போன தலைவர்கள் வந்து அந்த கால தலைவர்கள் எல்லாருமே நல்ல கருத்துங்கிறத நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுலயுமே வந்து அவர் வந்து அண்ணா கலைஞர்லாம் சொல்லுங்க. அவரு பெரியார் சொன்னாரு. ஆமா, பெரியார் தான் சொன்னாரு. பெரியார் தானே திராவிடத்தோட அடித்தளம். அந்த திராவிடத்தை நீங்க பண்றீங்களான்றதுதான் இங்க கேள்வி. திராவிட கட்சிகளுக்கும் திராவிடத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அதே திமுக பெரியார் எப்படிலாம் விமர்சனம் பண்றாரு மனிதம் படிச்சிருக்கீங்களா? அதெல்லாம் விமர்சனம் படிச்சிருக்கேன். நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லையே. நான் எங்க இல்லைன்னு சொன்னேன்? அப்புறம் என்ன, அதான் பதில் கிடைச்சிருச்சு. உங்களுக்கு கேட்ட கேள்வி இன்வாலிடா போயிடுச்சு. பெரியார படிங்கன்னு சொல்றதுனால திமுகக்கு ஆதரவு நிலைப்பாட்டுல இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அது வேற, இது வேற. நீங்க தத்துவம், இது அரசியல் கட்சி. இது இவங்க பெரியாரதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? என்ன பேச விட்டீங்க? என்ன பேச விட்டீங்க சொல்ல வரது. திராவிடத்துக்கு என்ன வரையறை? முதல்ல திராவிடம் பெரியார் ஒரு டெபினிஷன் சொல்லியிருக்காரு. இவங்க என்ன வரையறை வந்துட்டு வச்சிருக்காங்க? பெரியார் வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏத்துக்கிறாரா? இவங்க மத அரசியல், ஜாதி அரசியல், முஸ்லீம் லீக் ரெண்டாம் உடைச்சது, எல்லா ஜாதி கட்சியும் உருவாக்கி வளர்த்து விட்டு ஆங்காங்கே ஜாதி கேண்டிடேட் எல்லாம் நிறுத்தணும், இந்த தொகுதியில நாடார நிறுத்தணும், இந்த தொகுதியில செட்டியார நிறுத்தணும், இந்த தொகுதியில கோணார் நிறுத்தணும் பெரியார் சொன்னாரா? எங்கேயாவது திராவிட புத்தகத்துல வருது? அதெல்லாம் நான் ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன். பெரியாரை நீங்க எந்த கட்டுக்குள்ளையும் அடைக்க முடியாது. அவர் ஒரு கட்சியை பாராட்டி பேசியிருப்பாருன்னா மறுநாளே அவர் அவர் அடிச்சு பேசியிருப்பாரு. அவருக்கு எங்க பிடிக்கலையோ அந்த இடத்துல அவர் நின்று பேசியிருப்பாரு. அதனால அவர் ஒரு கட்டுக்குள்ளாடி அடைக்காதீங்க. ஸோ அவரு திமுக விமர்சிச்ச அளவுக்கு திமுகவை பாராட்டி இருக்கிறாரு. ஸோ அதே மாதிரி காங்கிரஸ் விமர்சிச்ச அளவுக்கு காங்கிரஸை பாராட்டி இருக்கிறாரு. சரி, சொன்ன பதிலுக்கு பதில் சொல்லுங்க ப்ரோ. சொன்ன பதிலுக்கு பதில் சொல்லுங்க. அதுக்கு பதில் கட்சிகளுக்கும் திராவிடத்துக்கும் சொல்லிட்டேனே பதில். எங்க கட்சிகளுக்கும் திராவிட முடிக்கவே இல்லை. கேள்வி முடிங்க. நான் இப்ப திராவிட கட்சிகளை பத்தி பேசவே வரல. இங்க முதல்ல பேசினவர் திராவிடத்துக்கு விஜய் சார் எதிரா வருவாருங்கிற சொல்ல போதுதான் நான் சொன்னேன். விஜய் சார் திராவிடத்துக்கு எதிரா வரமாட்டாரு. ஏன்னா திராவிட கொள்கைகளை கொண்டு வந்த தலைவர்கள் தான் அவர் பேசுறாரு. இந்த இந்தியா யாருக்காவது சொந்தம் நினைச்சாருன்னா நாகர்கள் இனத்தை சார்ந்த தமிழர்களுக்கு சொந்தம்னு சொன்ன அம்பேத்கரை பேசுறாரு. திராவிட சித்தாந்தத்தை தூக்கி பிடிச்ச பெரியார பேசுறாரு. அந்த திராவிட சித்தாந்தத்தினால வளர்ந்த காமராஜரை பேசுறாரு. சோ அதனால திராவிட கொள்கைகளுக்கு எதிராக வரமாட்டாருன்னு சொன்னேன். திராவிட கட்சிகளுக்கு எதிராக வருவாரு. அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். அததான் அவர் சொல்லியிருக்காரு அறிக்கையில. அவ்வளவுதான். மனிதன் என்ன தெரியுமா, திராவிட சித்தாந்தம் அவருக்கு பிடிக்கும், திராவிட அரசியல் வேண்டாம்னு நினைக்கிறவர். அப்படிதான் நினைக்கிறேன். திராவிட கட்சிகளையா நீங்க பண்ற அரசியலையா? எனக்கு வந்து அவரோட சித்தாந்தம் எடுத்து வச்சுப்பேன். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு வச்சு. இன்னும் திராவிட கட்சியில உண்மையான திராவிடத்தை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்க பத்தியா?
எந்த கட்சி எந்த கட்சியிலுமே எந்த கட்சி எந்த கட்சியிலுமே கொள்கை வந்து 100% கொண்டு வந்திருப்பாங்க, ஆரம்பிக்கும் போது தத்துவத்துல கொண்டு வந்திருப்பாங்க. பட் அது காலப்போக்கில் மாறினாலும் அந்த அடிவேரை பிடிச்சி வச்சிருப்பாங்க. எங்க அந்த அடிவேர் நிக்குதோ அந்த இடத்துல அந்த தத்துவம் வளர்ந்துதான் வரும். அது இருக்கு அந்த அடிவேரு. சரி, எந்த கட்சியில இருக்கு மனிதன்? இல்ல எந்த கட்சியா இருந்தாலும் சொல்றேன், அவங்களுக்குன்னு ஒரு அடிநாதம் இருக்கும். எந்த கட்சியா இருந்தாலும் இல்ல. இப்ப அவர் திராவிடத்தை பத்தி கேட்டதுனாலதான் இந்த பதில் வந்துச்சோன்ட்ட சொல்லி எந்த கட்சின்னு சொல்லு. நான் பொதுவா சொல்றேன், எல்லா கட்சிக்கும் சொல்றேன். ஒரு கட்சியை பொதுவா இனியா பொதுவா சரி, திமுக எங்க இருக்குன்னு சொல்லுப்பா. திமுக எங்க இருக்கு அதை மட்டும் சொல்லுப்பா. திராவிட கட்சி 1000 கட்சி இருக்காங்க தமிழ்நாட்டுல. அதுக்கு பதில் சொல்லட்டுமா? அது திமுகவோ அதிமுகவோ அந்த கட்சிக்கான அடிநாதம் அடித்தளம் இருக்கிறதுனாலதான் இன்னைக்கும் மக்கள் மற்ற கட்சிக்கு ஓட்டு அளிக்க தயங்குறாங்க. ஒரு பொது தேர்தல் கடைசி வரைக்கும் திமுகன்னு ஒத்துக்க மாட்டேன்னா பாத்தீங்களா? நீங்க கேக்குற போது டைரக்டா கேட்டுறணும். நீங்க இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அவர் போயிருவாரு. நீங்க முத்திரை குத்துனீங்கன்னா பரவாயில்ல, எனக்கு அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நீங்க முத்திரை குத்தாதீங்கன்னா அதுல வர பச்சை குத்திட்டு வந்திருக்க. எனக்கு எந்த கட்சியிலுமே வாய்ப்பும் தரல, எந்த கட்சியிலுமே எனக்கு பதவியும் தரல. அதனால சிம்பு பாட்டுல நெத்தியில கிராபிக்ஸ்ல வர மாதிரி பச்சை குத்திட்டு வந்திருக்கையா, தெரிஞ்சிருச்சியா, மறைக்க முடியாது. உங்க கருத்தை ஏத்துக்கிறேன், பரவாயில்ல. சையத் பாத்துக்கிட்டீங்களா, கேட்டுக்கிட்டீங்களா? இந்த மாதிரிதான் இந்த படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, உன்னை நினைத்துல. பாத்துக்கிட்டியா, கேட்டுக்கிட்டியா? நான் அப்பயே சொன்னல, அரிசி சையத்து கேட்கணும். பாத்தியா, கேட்டுக்கிட்டியா? இல்ல அப்புறம் ஆஸ்கர் ரோமியோங்கிறவர் சொன்னதுக்கும் பதில் சொல்லுறேன். சிறுபான்மையினர் மக்கள் எல்லாரையுமே ஏதோ ஒரு மத தளத்துல வச்சு அவங்க மூலச்செலவை செஞ்சா எல்லாரும் ஓட்டு போடுறது இல்ல. யாரோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பர்சன்டேஜுக்காக வேண்டி எல்லா மக்களும் எப்படி முத்திரையும் குத்த முடியாதுன்னு சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா அந்த சிறுபான்மையினர் மக்கள் யாரு முத்தலாம் குத்தல, அது பண்ணது தப்புன்னு தான் பேசிட்டு இருக்கோம். அது தப்புதான். பட் அவர் பேசும்போது சொன்னார், கோயில்ல நாளைக்கு பண்ணாலும் வேற எந்த இடத்துல பண்ணாலும் தப்புதான். அதுதான் இங்க பாயிண்ட். இவங்க மட்டும் பண்றாங்க, இப்ப பண்ணதை ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணதுனால அதை பத்தி பேசுறாங்க, அவ்வளவுதான். இத எந்த இடத்துல பண்ணாலும் தப்புதான். இவங்க பண்ணது ஷேர் பண்றவர் வந்து அவர் விஜய் ஃபேனு. அவர் வந்து இது மாதிரி சூப்பரா பேசுறாரு. அவர் கேட்ட கேள்வி நல்ல தரமான கேள்வி. ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி கை கொடுத்துக்கங்கடா, 2 பேரும் கட்டி முடிச்சுக்கோங்க, மாத்தி கை கொடுத்து ஆளுக்கு ஆளு மாத்தி மாத்தி பாராட்டிக்குவாங்க. ராபின்சன் மனிதன் இல்ல, இதே மாதிரிதான் ராபின்சனை நான் எடுத்தும் பேசியிருக்கேன். இந்த இடத்துல அவர் கரெக்டா பேசியிருக்காரு. சோ அதனால பாராட்ட தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவ்வளவு ஏன் எடுத்து பேசுனீங்கன்னு தெரியும். டிஎம்கே சப்போர்ட் பண்ணீங்களா, சப்போர்ட் நைஸ் காம்பினேஷன். இல்ல அப்படி இல்ல, அவரு வந்து பேசிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா, தூங்கிட்டு இருந்தாங்க ராபின்சன். இல்ல கார்த்தி, நீங்க கொஞ்சம் யோசிங்க கார்த்தி. சப்போஸ் வந்து விஜய் வந்து இந்த டிவிக்கே பண்ணலன்னா, இந்த மாதிரி இஷ்யூ வரலன்னா, அப்ப நம்மளுக்கு இந்த விஷயம் இது மாதிரி வந்து ஒருத்தவங்க வந்து சொல்றாங்களா? ஓகே, அது ஏன் வருது? இப்ப வந்து பெரும்பாலும் எல்லா இடத்துலயும் தெரிஞ்சு வந்துருச்சு விஜயோட பாலிடிக்ஸ் எந்த அளவுக்கு பேசப்பட்டதுன்னு. எல்லாரும் பேசுறாங்க, யங்ஸ்டர்ஸ் பேசுறாங்க, எல்லாம் பேசுறாங்க. அதனால இது ஏன் வந்து இதுக்கு விஷயம் வருது அசியம் வருதுன்னு என்ன மேட்டர் சொல்லு, ஓப்பனா சொல்லு. விஜய் அரசுக்கு வந்தா நீங்க வந்து கேம்பெயின் பண்ணீங்களா சர்ச்சில் போய்? நடக்கிறதா உங்களுக்கு பெருசா தெரியுதுன்னு சொல்றேன். ஐயோ, நடந்ததான் பேசுறேன், நான் பெருசா தெரியுது பேசுறேன். தெரிஞ்சது நம்மளுக்கு வந்து வெளியே ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, அதனால அவர் வந்து விஜய் ஃபேனு, அதனால தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி வரும் காலங்கள்ல நிறைய தெரியும் ராபின்சன், நிறைய பேருக்கு அது ஒண்ணு தெரியுது. இது ஒரு நிமிஷம் அவர் வந்து ஒரு நிமிஷம் அவரு சொன்னதுனால தெரியுது. சொல்லணும்னா இப்ப இது ஒண்ணுதான் நடந்திருக்கும்னு நீ சொல்றியா? நீ ஒரு சர்ச்சில் மட்டும் தான் இந்த மாதிரி பேசியிருப்பாங்கன்ற நீ. அப்ப நான் என்ன கேக்குறேன், இது மாதிரி எவ்வளவு கோயில்ல இது மத்தது பேசிட்டு இருக்க போறாங்க, பிஜேபிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, இது மத்ததுக்குள்ள பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு போறாங்க. நம்மளுக்கு தெரியாது, இன்னும் பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஆமா, என்ன இருக்கு? இல்லப்பா, அது ஓபனா தெரியுது. நான் கேக்குறது ஓபனா தெரியுது. 26 எலெக்ஷன் வர போற விஜய்க்கு இப்பயே கேம்பெயின் பண்றதுக்கு என்ன காரணம்? ஏன்னா அது ஏன் சொல்லட்டுமா, அது ஏன் தெரியுமா? அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கு, விஜய் சாருக்கு மேல ஒரு பயம் இருக்கு. வந்தாச்சுன்னா நமக்கு எதிரா வந்துடும். மனிதம் அண்ட் ராபின்சன், நீங்க வந்து சொன்னீங்க ராபின்சன் கேட்டது தரமான கேள்வி அதுன்னு சொல்லிட்டு. ராபின்சன் நான் சொல்றேன், பிஜேபி வந்து இந்துத்துவ பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது. ஆமா, நாங்க இந்து மெஜாரிட்டியை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறோம்,
அகண்ட ஹிந்து ராஷ்டிரத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்றான். அவன் கோவிலில் போய் பிரச்சாரம் பண்றான். நீங்க திமுக நீங்களும் அந்த ஜாதி மதத்தை வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நீங்களும் டிக்ளேர் பண்ணிக்கோங்க நாங்களும் ஒரு கம்யூனல் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணி பேசுவோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாயிண்ட் ஒத்துக்கிட்டு வா. இல்ல இப்ப நீ 2026 என்ன நீங்க இல்ல என்ன ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு அதை வர போறீங்க ஒத்துக்கிட்டு வா. இப்ப பாப்போம். நோ நோ பாப்போம். உங்க அறிக்கைக்கு தான் இல்ல வெயிட் பண்ணிருக்கேன். நீ கவலைப்படாத. சொன்னல கோவில்ல பிரச்சாரம் நாங்க பண்றாங்க, 2026ல ஆன்சர் பண்றோம்ப்பா, நீ இப்ப இந்துத்துவ பண்ணு. அரசியல் பண்ணுவாங்க, இதுக்கு அது நான் அவங்க அது ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க எங்களுது ஐடியாலஜில வெறும் இந்த இருக்குது. கேஸ்ட் பேஸ்டே இல்லையே, எங்களுது எல்லாமே இருக்கு. இதுல ஆன்சர் சரிங்களா? பண்ணட்டுமாண்ணா? இந்த ரெண்டு கேஸ்ட்ல திராவிட ஒவ்வொரு கட்சிகள்லயும் இதுலயும் ரெண்டு திராவிட கட்சிகள்லையும் அப்படி எந்த ஜாதி மத கோட்பாடுகள் இல்ல. சோ இப்ப மூணாவதா ஒரு கட்சியை விஜய் சார் கொண்டு வந்தாலும் அது திராவிட கொள்கையை கொண்டு வந்தாங்கன்னா நிறைய மக்கள் அவருக்கும் வாக்களிக்க தயாரா தான் இருக்கிறாங்க. சோ அதனால விஜய் சார் ஒரு ஆப்ஷனா இருப்பார் கண்டிப்பா. அவர் எதிராவோ அல்லது ஜெயிச்சோ இல்ல வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? மனிதம் இந்த புக்கெல்லாம் படிக்கிறீங்கல்ல, அந்த புக்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எரிச்சிருங்க. இல்ல அப்படி சொல்லாதீங்க. புக் வந்து ஒரு சிந்தனை, ஒரு ஜாதிகள் சமூக இல்லடி பாப்பா, ஒரு எரிச்சல் சமூக இல்ல இல்ல கேளுங்க. ஒரு இல்ல இல்ல ஒரு சமூக அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு அட்வைஸ் அந்த சொல்றேன். வார்த்தையை சொல்ல இல்ல இடைக்கு நீங்க என்ன இல்ல பேசுங்க, யாருக்காவது என்ன கொடுத்துருக்கேன், பேசுங்க, புக்க யாருக்கா பேச கொடுத்துருக்கேன். என்ன பேசுங்க, இல்ல புக்க இல்ல பேசாதீங்க. புக்கோட என்ன ஆத்தர் எனக்கு தெரிஞ்சு யூடியூப் ரூட்டஸா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல புக்க பேசு, இல்ல என்ன பேசுங்க, என்னனாலும் கேவலப்படுத்தி பேசுங்க, நான் ஏத்துக்கிறேன். பட் புக்க பேசாதீங்க. ஏன்னா ஒரு புத்தகம் தான் ஒரு சமூகத்தை நான் விரிவடைச்சு வாபஸ் பார்க்கும். ஆகுனா கார்த்தியா, வாபஸ் ஆகுனா. பரவாயில்ல, எனக்கு வாய்ப்பு. ஏங்க மனிதம் புக்கு வந்து பெரிய சிந்தனைங்கிறீங்க, எந்த ஊர்ல வந்துட்டு ஜாதி அரசியல் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. காமாட்சி நாயுடு வரைக்கும் ஆதரவு வச்சுட்டு இருக்காங்க. நாயுடு நான் ஒரு உங்ககிட்ட பேரை அப்படி மாத்தி சொல்லவே இல்லை. கேவலம் உங்க மலிஞ்சு போன ஜாதி அரசியல். நான் அதுக்கு உங்ககிட்ட முட்டு அப்படி கொடுத்து சொல்லவே இல்லை. நான் சொன்ன பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? நீங்க ரெண்டு கட்சியை சொன்னீங்க. நீங்க சொன்னீங்க நான் நாளைக்கு சொல்லி ரெக்கார்டிங்ல இது வரும், சொல்லி கட் பண்ணி நான் முடிச்சிடறேன் உங்களை டாக் சொல்லி பண்ணிக்கிறேன். முடிச்சிடறேன். ரெண்டு கட்சின்னு சொன்னீங்க. நான் என்ன சொன்னேன்னா ரெண்டு கட்சியில மட்டும் இல்ல, எந்த கட்சியில ஜாதி இல்ல தமிழ்நாட்டுல சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன். இதுல எங்க தப்பு இருக்கு? நீங்க எல்லாத்தையும் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் ஏற்றுப்பேன், உங்க பாயிண்ட் கரெக்ட்னு ஏற்றிருப்பேன். நீங்க அந்த ரெண்டு கட்சியும் எளிய சொன்னீங்க. மனிதன் இந்த பிக் பாஸ் சுகி இறக்கி விடுற மாதிரி பிக் பாஸ் சுகி இருக்கான்னு பாருங்க. அவங்க வந்தாதான் அடங்குவான். இல்ல இல்ல நான் இப்ப மாத்திக்கிட்டேன். சோ அதனால நான் எப்படி பேசணுங்கிறத கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டேன் உங்ககிட்ட இருந்து. அதனால எனக்கு இனி அந்த ஆக்ரோஷம் வராது. அந்த ஆக்ரோஷம் ஏனியா பியூர் தமிழ்ல பேசினா நீங்களாம் நல்லவன? அப்படி இல்ல, தமிழ் 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 வந்து கவசம் தான். அதனால அது காப்பாத்ததான் செய்யும். அதான் சொல்றேன், அந்த கவசத்தை முன்னாடி வச்சுக்கிட்டா நீங்க நல்லவன காப்பாத்ததானே செய்யுது. உன்னத்தையும் காப்பாத்த. என்ன இருந்தாலும் மனிதம் விசித்ரா மேம் பண்ணது ரொம்ப தப்பியா. உங்க கருத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன். கார்த்திக் அண்ணா கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. யாரு? அண்ணா நான் தான் ஆஸ்கர். ஆமா ஆனா ஆஸ்கர். லாஸ்ட் ஒரே பாயிண்டோட சொல்லிட்டு போயிடுறேன். அவங்க வந்து இந்த ஒரு சர்ச்சுன்னு சொன்னாங்கன்னா, ஒரு சர்ச்சா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. அங்க அது வந்து செங்கல்பட்டு டயசிஸ் கிட்டத்தட்ட 300 கிராமங்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இடம். அது மெயின் அவங்க தான். அங்க வந்தது வந்து கிட்டத்தட்ட 30 கிராமத்துல இருந்து 300 யங்ஸ்டர்ஸ் வந்தாங்க. அதுதான் பெரிய இதுவா எனக்கு தெரிஞ்சது. ஆஸ்கர் நான் தான் சொல்றேனே, இவங்க வந்து இந்த மனிதம் பேசுற மாதிரி ராபின்சன் பேசுற மாதிரிலாம் நான் பேச மாட்டேன். 2 வருஷம் ஆக போதா? சரி 2 வருஷம் இந்த கட்சியை முன்னேற்றணும், கட்சியை வந்து பெருசு பண்ணணும்னு நீங்க உழைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா? இதை விட 2 மடங்கு அவங்க வேலை செய்வாங்க உங்களை காலி பண்றதுக்கு. புரிஞ்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரியாலிட்டி தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதை விட 2 மடங்கு வேலை செய்வாங்க. மீடியாவில் வேலை செய்வாங்க, யூடியூப் சேனல்ஸ்ல வேலை செய்வாங்க, இந்த மாதிரி கிறிஸ்துவ சபையில வேலை செய்வாங்க, கோயிலுக்குள்ள அவங்களுக்கு என்ட்ரி கிடையாது, அதனால அதை செய்ய மாட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க அதை செஞ்சா பிஜேபி செய்யணும் கோயில்ல. இந்த கோயிலுக்குள்ள இவனுங்களுக்கே வேலை இல்ல. முதல்ல ஸ்டாலின் திராவிட கட்சி இல்ல, அது சொன்னா கோயில்கள் இருக்க மதிக்க மாட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்டாலின் வந்து வேலை தூக்கிட்டு நின்னாரு தானே. இவங்க வந்து கோயில்ல எது சொன்னாலே வேலை தூக்கிட்டு நின்னாரா இல்லையா? பேசல, நீ தயவுசெய்து வராத செய்தி நீ ஆஸ்கர் ப்ரோ ஒரே ஆஸ்கர் ப்ரோ ஒரு क्वेश्चन. இத பண்ணுவாங்க, நாளைக்கு பர்சனல் அட்டாக் பண்ணுவாங்க. இவ்வளவுதான் வச்சு அவ்வளவுதான் வச்சு. ஒரே ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. ஆஸ்கர் ப்ரோ, நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க, அதுக்குதான் பதில் சொன்னாங்களா? நீங்க சொன்னீங்களே அவங்க சொன்ன பதில் வந்து என்னால ஏத்துக்க முடியல. அதனாலதான் நான் கார்த்திக் அண்ணா கிட்ட இதை சொல்லணும்னே வந்தது. சரி சரி. என்ன சொன்னாங்க பதில்? சரி தோணுது ஆஸ்கர், இந்த நீங்க உங்களுக்கு சொன்னீங்களா?
எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணுதான் தோணும். ஓஹோ அப்படி எல்லாத்துக்கும் வரீங்களா? ஒண்ணுதான் தோணும். எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணுதான் தோணும். அவன் திருடினாலும் நம்மளும் திருடுறதுக்கு வழி பண்றான்ல, அவன் தான் நல்லவன். அப்படித்தானே வரும். ஆமா புரியுதா அந்த உனக்கு? மாதிரிதான் வருது மீனிங். ஆனா இந்த மாதிரியான ஆன்சர் வரும்போது தானே எனக்கு உண்மையிலுமே இது சுத்தமா பிடிக்கல. என்னோட இதுல இருந்தே இப்படி இருக்கு அப்படின்னு. அதனால தான் நான் ஓபன் பண்ணேன். இல்லைன்னா அது பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா நானே வந்து நம்ம சார்ந்தவங்களை வந்து அவமானமா கேவலமா பேசணும்ன்ற மாதிரி எப்பவுமே யோசிக்க மாட்டேன்ல. இல்ல ப்ரோ, இது அன்னைக்கு நீங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்க மனநிலை அங்க கூட வந்திருந்தாங்க 300 பேர்கிட்ட வந்திருந்தாங்க. அதுல யாராவது நீங்க பேசுனீங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்களா, இல்ல எப்படி அவங்க சொல்றதை ஏத்துக்கிற மாதிரி இருக்காங்களா உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீங்க ப்ரோ பேசுன வரைக்கும்? அதுல இருக்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் ப்ரோ. அதுல சில பேருக்கு வந்து அது வந்து தப்பா தெரியுதுன்னு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. அவங்களோட பதில் என்னவா இருக்குன்னா அத மழுப்புற மாதிரியான பதிலா தான் இருக்கு. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா திராவிட கட்சிகள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி தமிழகத்துல என்னெல்லாம் பண்ணிச்சு பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. இப்ப கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன அது மாதிரியான பதில்லாம் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. அப்படி சமாளிச்சுட்டே இருக்காங்க. அவங்க மேஜரா என்ன பண்றாங்கன்னா பிராண்டிங் தான் ப்ரோ. அவங்க வந்து யாரு புதுசா வந்தாலும் அவங்க பிஜேபி உடைய சப்போர்ட்டர்ஸா தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு பிராண்ட் பண்ணும்போது அங்க இருக்கிற பசங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கரெக்ட் தான் போல இவங்க சொல்றது. ஏன்னா அவங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஃபாதர்ஸ். இங்கேயே 2 பேர் இருக்கானுங்களே, ராபின்சனும் மனிதமும். அப்புறம் என்ன? எங்க பிரச்சனை என்னன்னா புக்கு படிச்ச ராபின்சனும், ஃபாரின்ல வேலை செய்யற ராபின்சனு, புக்கு படிச்ச மனிதம் எல்லாம் இருக்காங்களே. இந்த மாதிரி அறிவாளிகளே அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்? சின்ன பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரோ? இப்ப எங்க பிரச்சனை என்னன்னா ஃபாதர்ஸ் என்ன சொன்னாலும் ஒபே பண்ணி போகணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் எங்களை வந்து இங்க சர்ச்ல கைட் பண்ணிருக்காங்க. கேட்டிசம் கிளாஸ்ல இருந்து நாங்க இப்போ வரைக்கும் யூத் வரைக்கும் அப்படிதான். ஃபாதர் என்ன சொன்னாலும் கேட்கணுன்ற மாதிரி தான் கைட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அங்க ஆல்டர் சர்வர்ல இருந்து வர ஒரு குட்டி பையன் கிட்ட 18 இயர்ஸ் இப்பதான் ஆயிருக்கு, அவங்க கிட்ட நீங்க இப்படி சொன்னீங்கன்னா ஃபாதர் சொல்றதுதான் சரின்னு தான் நாங்க நினைப்போம்ல பிரதர். அதனாலதான் சொன்னோம். இல்ல அப்படி சொன்னாங்கன்னா அந்த இடத்துல என்னங்க பண்ணுவாங்க? என்ன தடுக்கணும்? அந்த இடத்துல தடுத்துறணும். 18 வயசுக்கு அப்புறம் உள்ளவங்களுக்கு தனியா சிந்திச்சு செயல்படக்கூடிய உரிமை இருக்கு. அப்படி ஒரு ஃபாதர் சொன்னாலும் நீங்க கேட்க கூடாது. நீங்களாட்டே ஓட்டு போடுறது. நீங்க சொல்ற பேப்டிசம் இது ஃபாதர் பண்ணி பண்றதுன்னு நீங்க என்ன ஆல்டர் பேப்டிசம் கிளாஸ்ல முடிச்சிருக்கீங்களா? அதனாலதான் சொல்றீங்களா? இல்ல ப்ரோ, நான் எங்க சர்ச்ல வந்து இருக்கிறத பத்தி நான் சொல்றேன். நான் நடக்கிறத சொல்றேன். இங்க எங்களுக்கு என்ன ரூல்னா ஃபாதருக்கு ஒபே பண்ணி நடக்கணும். அதுதான் எங்களோட இது. எங்களுக்கு வந்து கேத்தலிக்ல சொல்லி தர்றது. நான் யூத்ல இருக்கேன். நான் ஆல்டோ சர்வ்ல இருந்து வந்திருக்கேன். ஸோ சின்ன வயசுல இருந்து ஃபாதர் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்பேன். அவர் சொன்னா சரியா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கேன். நான் வெளி உலகத்தை பார்க்கும்போது நிறைய பாக்குறேன். புக்ஸ் படிக்கும்போது நியூஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு புரியுது. எல்லாருக்கும் இது போய் புரியணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. அவர் ஃபாதர் வந்து முன்னாடி நின்று இவங்க சரி இவங்க தப்புன்னு சொன்னா அதை ஏத்துக்கிற மென்டாலிட்டியில தான் இன்னைக்கு இருக்கிற அங்க இருந்தவங்க இருந்தாங்க. எல்லாரையும் நான் சொல்ல வரல. அங்க இருந்த 90% பீப்புள் அப்படிதான் இருந்தாங்க. அதனாலதான் ஒரு பையன் சொன்னா நான் வந்து ஸ்ட்ரீட் பிளே பண்றேன். நான் வந்து டிஎம்கேக்கு சப்போர்ட் பண்ணி, டிஎம்கே மீன்ஸ் திராவிட கட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நான் ஸ்ட்ரீட் பிளே பண்ண போறேன் வரப்போற எலெக்ஷன்ஸ்ல. ஓகே தான், எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. நான் வந்து இந்த நாடாளுமன்ற எலெக்ஷனை பத்தி எனக்கு இஷ்யூவே கிடையாது ப்ரோ. எனக்கும் பிஜேபி பிடிக்காது. நான் அவங்களுக்கு ஓட் பண்ண போறது கிடையாது. ஆனா அவங்க 26 டார்கெட் பண்ணி விஜய் வந்து தமிழின துரோகி இக்கு இல்ல அவரை வந்து ஒரு மீமா கிரியேட் பண்ணி காவிய போட்டது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. ஏன்னா நான் சின்ன வயசுல இருந்து அவரை ஃபாலோ பண்றதுனால பிடிக்கல. அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். நீங்க அப்படி எடுத்துட்டாலும் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. இல்ல ஆஸ்கர், அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இவ்வளவு தூரம் அங்க இருக்கவங்க மைண்ட் செட் இருந்து நீங்க எதிர்த்து அந்த கேள்வியை தைரியமா அங்க கேட்டிருக்கிறதுக்கு வந்து நிஜமா உங்களுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப். சீரியஸா சொல்றேன். என்ன நானே அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் ஆகி அங்க இருந்திருந்தனால என்னால பேசியிருப்பேனான்னு கூட எனக்கு தெரியல. பட் சீரியஸாவே அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப். மேபி முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த எண்ணத்தை நீங்க இது பண்ணுங்க, கன்வே பண்ணுங்க அடுத்தவங்களுக்கும். மோஸ்ட்லி at a point everyone will realize the fact in this like you did. ப்ரோ நான் லாஸ்டா ஒன்னு சொன்னேன். அது அந்த வீடியோல இல்ல, அது எடுக்க முடியல. நான் லாஸ்டா என்ன சொன்னேன்னா அவங்களோட இது இங்க நான் பேசுறது இவ்வளவு பேச மாட்டேன். நான் ரொம்ப சைலண்டானால தான் நிறைய நீங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டு கூட பேச ஆரம்பிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க சொன்னதுக்கு ரிட்டர்ன் இதான் சொன்னேன். பெரியார் சொல்லி கொடுத்ததை தான் நான் ஃபாலோ பண்ண போறேன். யார் முன்னாடி நின்று என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணாலோ இல்ல பிரெயின் வாஷ் பண்ணாலோ நான் அதை ஃபாலோ பண்ண போறது கிடையாது. பகுத்தறிந்து நான் ஓட்டு போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டேன். எனக்கு அதுதான் அங்க கரெக்டான பதிலா தெரிஞ்சிச்சு ப்ரோ. ஆஸ்கர் அவங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன். நீங்க பண்ணது நல்ல வேலை, அதுக்கு பாராட்டு. பட் இன்னொன்னும் புரிஞ்சுக்கிடணும். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல ஒரு தனி மனிதனோ நிறுவனங்களோ தனக்கு தேவையானதை பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக அரசியலமைப்பே உரிமை கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதனால ஒருத்தர் உங்களை பிரெயின் வாஷ் பண்றாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானே, அதுல நீங்க தடுத்துருங்க. பட் அவர் பிரச்சாரமே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி யாரையுமே தடுக்க முடியாது. ஸோ அப்படின்னா நம்ம யாருமே பிரச்சாரம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு போயிடுவோம். ஸோ அதனால பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடிய உரிமை அவங்களுக்கே இருக்கு. மனிதமின்ற மானங்கட்டவனே,
மதத்தை வச்சு பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது. பிரச்சாரம் மதத்தை அதுதான் அது நானும் சொல்ல பண்ணலாமா? வந்தேன். பிரச்சாரம் சொல்லலாமா? பண்ணலாமா? நீங்களும் சொல்லலாமா? பண்ணலாமா? பிஜேபி இதெல்லாம் பேசலாமா? மதத்தை வச்சு எல்லாருக்கும் தான், சொல்லலாமா? எல்லாருக்கும் நீங்களா தான். அப்ப கார்த்தி? அப்படி பேசினா இதுவும் தான் சரி. இது பேசுவோம் திரும்ப. மதத்தை வச்சு அப்படி பேசினா அதெல்லாம் சொல்லலாமா கார்த்தி? சொல்லு. ஃபவுண்டேஷனே அதுலதான் கார்த்தி இருக்கு. ஆமா ஆணி ஆமா. வேறு அடி வேறு எல்லாமே. யோ அவங்க தான் இந்துத்துவான்னு சொல்லிட்டாங்க. ஐயா லூசா நீ திரும்ப திரும்ப பேசிட்டே நான் இருக்காதீங்க. மதத்தை சொல்லல, தனிப்பட்ட மனுஷனை சொன்னேன். தனிப்பட்ட மனுஷனுக்கு உரிமை தனிப்பட்ட இருக்கு, அவ்வளவு. தனிப்பட்ட மனுஷன் வந்து ஒரு விஜயம் வந்து காவி உடையெல்லாம் போட்டு இதை பண்ணா அது தப்பு தானே? விஜய் ரசிகர் அவர் கேள்வி கேட்கிறாரு, அதுக்கு உரிமை தப்புதான். இருக்குன்னு வந்துட்ட நீ. இல்ல இல்ல, அது நான் அதான் முதல்ல அவரை பாராட்டினேன். நீங்க பண்ணது நல்லது, நீங்க அவரை எதிர்த்து கேட்டது நல்லதுன்னு சொன்னேன். பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனுக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டமே உரிமை கொடுத்துருக்கு. பிரச்சாரம் பண்ணவும், அந்த பிரச்சாரத்துல தனக்கு பிடிச்ச கட்சியை ஆதரித்து பேசவும் எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு மக்கள் முடிவு பண்ண மாட்டாங்க நான் சொல்றேன். நீங்க என்ன பயப்படுறீங்கன்னா, மக்களை வந்து நீங்க வந்து அறிவில்லாதவர்களா நம்ம நினைக்க கூடாது. மக்கள் வந்து அவ்வளவு அறிவான மக்கள். அவங்களுக்கு தெரியும் யார் என்ன மூலச்செலவு செஞ்சாலும் அவங்க யாருக்கு ஓட்டு போடணுங்கிறதுல தெளிவா தெரியும். இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் அறிவானவங்க தான். எல்லாருக்கும் தெரியும். நீ பேசுறதும் தெரியும், ராமச்சந்திரன் பேசுறதும் தெரியும். எல்லாரும் கேட்டுதான் இருக்காங்க. நீங்க என்னோட கருத்து சொல்லுங்க. எப்பவுமே நீங்க என்ன பர்சனல் தான் attack பண்றீங்க. கருத்தெல்லாம் என்னையா உனக்கு கருத்து சொல்றது சொல்லு. உனக்கு எதை கருத்து சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? நீ படிச்சவன், புக்கெல்லாம் படிச்சிருக்க, அறிவாளி. அதான் உனக்கு என்ன கருத்து சொல்ல முடியும்? நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே. எனக்கு தெரிஞ்ச சரி சின்ன மனிதம், அறிவுல இங்க இருக்கிற ஒரே ஒரு டவுட், இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு இது இருக்குதுல்ல. இப்ப கார்த்திக் ப்ரோவுக்கு வந்துட்டு அவர் நான் பாரதிய ஜனதா ஆதரவாளர் அப்படின்னு சொல்லி வைப்பேன். நாங்க வந்து தமிழக வெற்றி கழகத்துல இருந்து வரோம். ஹரிஸ் ப்ரோவும் அதுடைய ஆதரவு ராபின்சன். நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஐடியாலஜி என்ன? நீங்க அதுவே கிடையாது. கட்சி கூட அதுவே அது இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுவா. மாட்டாருங்க. அது நான் தான் அதுவே சொல்றேன். பதவி இல்லைன்னு கொடுத்தாதான் சொல்லுவாரு. சொல்லட்டுமா? நான் சொல்லட்டுமா? நீங்க என்ன சொல்ல விடாம நீ நீங்களே முடிவு பண்ணக்கூடாது. உடன்பிறப்புன்னு சொல்லு. உடன்பிறப்புன்னு சொல்ல ஒத்துக்கிறேன். நான் உங்க அதுக்கப்புறம் பேசவே எல்லாருக்கும் மாட்டேன். நண்பன். நான் உங்க எல்லாருக்கும் நண்பன். நான் உங்க எல்லாருக்கும் நண்பன். அதுலயே இருக்கு. இந்த உருட்டு தான் இங்க பிரச்சனையே. வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஓட்டு யாருக்கு போடுவீங்க? இந்த அதை உருட்டு சொல்லுங்க. அதை வச்சு இந்த ஐடியாலஜி உருட்டு தான் புரியுது. பிரச்சனையே. மனிதம் குறைந்தபட்சம் உடச்சு சார், பேசுறதுக்கான மனிதம்ங்கிறது எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது. மனிதம்ங்கிறது சட்டப்படி எல்லாத்துக்கும் யார் யாருக்கு ஓட்டு நான் போடான்னு அதுதான் கேட்கவே சொன்னேன். கூடாதுன்னு சொல்லுவாரு அவரு. பொதுவான ஒரு பேரை உங்க வச்சுக்கிட்டு எல்லாருக்குமே நீங்க நண்பன் வந்து சொல்லிட்டு அந்த நண்பன் உலகம் முழுவதும் ஜாதி மதம் அந்த இருக்குது, அதை நண்பன் வச்சு அப்படி கட்சி சொல்லு. நடத்ததான் செய்வாங்கன்னு கட்சி சொல்றதுக்கு நடத்து மனிதம்ங்கிறது உடன்பிறப்பு நண்பன். இப்போ உங்க ஐடியாலஜி என்னன்னு மட்டும் கட்சி கேக்குறேன். நடத்துவாங்க நான் சொல்லல. அதை நீ மாத்தி திருச்சி சொல்லக்கூடாது. நான் சொன்னது 2 கட்சிகளை மட்டும் சொல்லாதீங்க, எல்லாரையும் சேர்த்து சொல்லுங்க, ஏத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன். இப்பவும் நீங்க எல்லாரும் சேர்த்து சொன்னா ஏத்துக்கிறேன். உங்க பாயிண்ட நான் ஏத்துக்கிறேன். ஆட்சியில இருந்தவங்களை தாங்க சொல்ல சரி, முடியும். உங்க பாயிண்ட வளர்ந்துட்டவங்களை ஏத்துக்கிறேன். உங்க பாயிண்ட ஏத்துக்கிறேன். பட் என்ன வந்து நான் மனிதம்னு போட்டதே அதுக்கு தான். நான் மனுஷத்தன்மையோட நடந்துக்கிடணும், மக்களுக்கு பொதுவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான். எனக்கு எந்த விஷயம் தப்புன்னு தோணுது அந்த விஷயத்த அது மட்டும் தான் பேசுறேன். பேர்ல வராது ராஜா. திமுக ஆதரவா இருக்கிறது ராஜா, தான் மனுஷத்தன்மையா? நான் அப்படி ராஜா, எங்கேயுமே அது சொல்லல. அது நான் எங்கேயுமே அப்படி பேர்ல சொல்லல. வராது ராஜா. பேர்ல வராது. நம்ம பேசுற விஷயத்துல நடவடிக்கைக்கு தான் வரும். நான் என்னோட நடவடிக்கைகள் ஐயோ, எப்படி நீங்க என்ன இல்ல பார்க்கவே மனிதம் ப்ரோ, இல்லைல்ல. அட்லீஸ்ட் டிபிய ரெட் பிளாக்லயே வச்சுட்டு வாங்க ப்ரோ, எல்லோவ மாத்திட்டு. எனக்கு பிடிச்ச கலர் மஞ்சள், அதனால அதுல வச்சிருக்கேன். அதுல என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? இல்ல, மஞ்சள் எதனால உங்களுக்கு பொருத்தமா பிடிக்கும்? ஏதாவது இருக்கும்னு சொன்னேன். ஸ்பெசிபிக் சரி ரீசன் உங்க இருக்கா? இஷ்டம், ஒரு சஜஷன் தான். மஞ்சள் முன்னாடியே ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால மஞ்சள் வச்சிருக்கேன். மத்தபடி வேற எதுவும் இல்லை. என்னோட பாயிண்ட் அதுதான். என்னோட பாயிண்ட் ஐயோ, அதுதான். அடுத்த யாரையும் இவரையா போடக்கூடாது. சரி விடு மனிதம் அதை விட்டு. ஹரிஷ், சையத், இன்னும் நிறைய விஜய் ஃபேன்ஸ், ஆஸ்கர், விஜய் ஃபேன்ஸ் என்ன கேட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி மனித மாதிரி ஆளுங்க ராபின்சனோட ஆளுங்களோட தான் அரசியல் பண்ணணும் அடுத்த 2 வருஷத்துக்கு. பாத்துக்கோங்க. ட்ரெயின் இல்ல எதிர்கருத்து இருக்கணும். சாயித் அவங்க கிட்ட ஒண்ணு சொல்லுறேன். நான் ஒன்னே சொல்லி முடிச்சிடறேன். நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. விஜய் சாருக்கு ரொம்ப பெரிய ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸ். எங்க வீட்லயே விஜய் சாருக்கு ஓட்டெல்லாம் இருக்குது. பட் எதிர்கருத்து இருக்கணும். சோ அப்பந்தானே ஒரு சமூகம் நல்லா நான் இருக்கும். நிச்சயமா சொல்றேன். நாங்க வந்து அதாவது எப்படின்னா, முதல்ல அரசியலுக்கு வந்தாச்சு. வந்தேன்னு சொன்னா நாலா பக்கமும் எல்லா விமர்சனங்களும் வைக்கதான் செய்வாங்க. எங்களை விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது, ஏன் பிரச்சாரமே பொய் பிரச்சாரம் பண்ண, அதுக்கு நாங்க கவுண்டர் அரசியல் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். கவுண்டர் பாலிடிக்ஸ், அதுக்கான எதிர்வினைகள், அதுக்கான கவுண்டர் ஆர்குமெண்ட்ஸ். சையத் ப்ரோ நேரா வந்து நான் இந்த கட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்றேன், இது என் கருத்து, இதுக்கு எதிர்கருத்து வைக்கிறவன் பரவாயில்ல. நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இல்ல வராங்க நிறைய பேரு. நான் உங்களை சொல்லல மனிதம். ஆமா உண்மை. இன்னொன்னு மனிதம், நான் இன்னொன்னு என்ன சொல்றேன்னா, கட்சி நாங்க ஆரம்பிச்சு அறிக்கை விட்டுருக்கோம். அறிக்கை விட்ட 2வது சொல்றீங்களா? நாள் குலைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. ஐயோ, நீ வாயே திறக்கலாம், ஒண்ணு எதுக்கே சொல்ல போறேன். நீங்க வந்து பயப்படாதீங்க அப்படிங்கறது யாரு இல்ல சரி ஓகே. நான் இதுக்கு முன்னு சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா விஜய் சார் இப்பதான் கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு. நல்லா கேட்டுக்கிடுங்க, இப்ப தடுக்காதீங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொள்கைகளை வச்சு மக்கள் ஓட்டு போட்டிருப்பாங்களா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? இப்பதான் விஜய் சாரோட ரசிகர்கள் எல்லாம்
எனக்கும் விஜய் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் தான். அந்த விஜய் சாரோட ரசிகர்கள் இனி அவர் வந்து சொல்லக்கூடிய பேட்டிகள் எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் முடிவெடுப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எல்லா மக்களும் யாரோ ஒருத்தருக்கு ஓட்டு போட்டு தானே செஞ்சிருப்பாங்க. அப்ப அந்த மக்கள் அவர் பேசுறத வச்சு தானே வர முடியும். எடுத்த உடனே அந்த மக்களையும் முத்திர குத்த முடியாதுல்ல. அவங்களும் காலகாலமா ஏதோ ஒண்ணுல சுத்தி இருப்பாங்க தானே. அதான் நான் சொல்ல வந்து நான் அந்த மக்களை முத்திர குத்துனா மக்களை பத்தி நான் எதுவுமே தப்பா இல்ல. பேசலையே அதத்தான் நீங்க தவிர என்னை நானும் அதுல ஒரு சாம்பிள் கட்சிகள் தானே. செஞ்ச அயோக்கியத்தனங்களை பத்தி மட்டும் தானே பேசின மனிதம். நான் மக்களை சொல்லவே இல்லையே, எங்கேயுமே நான் மக்களை முட்டாள்கள்னோ அல்லது வந்து தப்பானவங்களோ அப்படி சொல்லவே இல்லையே. ஏதாவது ஒரு இடத்துல சொன்ன மக்கள் வந்து இருக்கிறதுல எதுக்கு பண்ணணும்னு முடிவெடுத்து தான் பண்ண முடியும். அதுவும் நம்ம நம்ம நாட்டுல யாரு வேணுங்கிறத விட யாரு வேணாங்கிற மாதிரி தான் இப்போ ஓட்டு போடுற இல்ல நிலைமையில வந்து இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ப்ரோ, இப்போ ஏன் ஜோசப் விஜய்னு போட்டிருக்க, இல்ல நீ ஜோசப் விஜய்னு கேக்குறது எவ்வளவு முத்திர குத்துறதோ, நீ ஏன் போடலன்னு கேட்டாலும் அதுதான். ஒரு ரிலிஜியன் பேருங்கிறது அவர் வந்து இந்த அறிக்கையில போடாததுனால அவர் பேர் வந்து அபிஷியல் நேம் மாற போறது கிடையாது. அதை அவர் எங்கேயுமே மறைச்சிக்கிட்டது கிடையாது. சைனும் சி ஜோசப் தான் போட்டிருக்காரு, புரியுதா? சோ இவ்வளவு இருக்கிற போது நீ ஏன் போடலன்னு கேட்டாலும் அதுவும் ஒரு இத பத்தி பேசுறது தானே. ஒரு நீ போடணும்னு மத கேக்குறதும் அரசியல் மத அரசியல் தானே. அது போதும்னு கேக்குறதும் மத அரசியல் தான். அது திமுகவுக்கு எப்பவுமே திமுக ஆதரவாளர்கள் எப்பவுமே பண்ணக்கூடியது. அவங்களுக்கு ஜாதி மதத்தை வச்சு மட்டும்தான் அரசியல் பண்ண தெரியும். இந்த யூடியூப்ல வீடியோ போட்ட எல்லாருமே எச் ராஜாவை கேள்வி கேட்டாங்க. நீ எந்த விதத்துல இப்ப டிஃபரெண்ட் ஆயிட்ட? நீயும் எச் ராஜாவோட 100 வருஷம் தான். ஆமா, ஹெச் ராஜாக்கு அவர் ஜோசப் விஜய் ஜீசஸ் சேவ்ஸ்னு போட்டு இது பண்ணானா அது எதிர்வினை. அந்த புரிதல் கூட உனக்கு இல்லாதான் நீ மத அரசியல் பண்ணக்கூடிய கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுக்குறவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க. இந்த ஜாதி ஓட்டு நம்மளுக்கு வந்துடும், இந்த ஜாதி இப்படி கால்குலேஷனாவே நீங்க வந்து பாக்குற ஆட்கள், ஜாதியாவும் மக்களை ஓட்டாவும் ஜாதியாவும் பாக்குற ஆட்கள் அப்படிதான் பேசுவாங்க. சரி, ஓகே. மணி 2 முடிச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்துக்கோங்கப்பா, இன்னும் 2 வருஷம் இவங்களோட தான் மாரடிக்கணும். ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு. எனக்கு பேச வாய்ப்பு தந்தது உங்களுக்கு ரொம்ப ஆக்சுவலா தேங்க்ஸ். உனக்கு தேங்க்ஸ் இல்ல. உங்களுக்கு தேங்க்ஸ். கார்த்திக் துபாய் வந்திருக்காரு தலைவர். போஸ்ட் அவங்க ஐயப்பன் அவர்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆஸ்கர் சொல்லுங்கண்ணா. இப்ப நீ புரிஞ்சுக்கிட்டது தெரிஞ்சுக்கிட்டது இல்ல, உன் கூட இருக்கவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இதெல்லாம் சொல்லணும். நீ அப்படிதான். விஜய் வந்து அந்த அறிக்கையில சொல்றாருல, எல்லாரையும் அரசியல் மையப்படுத்தணும் அப்படின்றதெல்லாம் இது எப்படி வரும்னா ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளவுதான். அவன் விஜய்க்கு ஓட்டு போடுறான், ஓட்டு போடுறத தாண்டி என்ன நடக்குதுன்னா அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க அதையாவது கொஞ்சம் எல்லாருமே இப்போ விஜய் ஃபேன்ஸ் நினைச்சா பண்ண முடியும் ஈஸியா. எங்க இது இப்படிதாங்க, இது இப்படிதாங்க. ஒருத்தர் சண்டை போட்டா அவனுக்கு புரியாது. நீங்க திட்டினா ஒன்னு போடாம இரு அப்படின்னு எந்திரிச்சிட்டு வரது ரொம்ப ஈஸி. ஆனா அதுக்கப்புறம் உட்காந்து நீ கேள்வி கேட்ட பார்த்தியா, அது அந்த மாதிரி தான். அப்படிதான் பண்ணணும். நீ எந்திரிச்சு வெளில வந்திருக்கலாம், பிடிக்கலன்னு சொல்லி எந்திரிச்சு வந்துருக்கலாம். நீ கேள்வி கேட்கறது தான் சரி. இதை பண்ணிட்டே இருக்கணும், கூட இருக்கவங்ககிட்ட சொல்லணும். இந்த சொன்னாதான் புரியும் உங்களுக்கு. இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த கேம்பெயின் நிறுத்த முடியாது, நம்ம போய் இதை தடுக்க முடியாது, ஆனா மாற்ற முடியும். அவ்வளோதான். அதை பண்ணிட்டே இருங்க. பண்ண எல்லாமே மாறிடும். டைம் இருக்கு, 2 வருஷம் இருக்கு. இவங்க எவ்வளவோ கேம்பெயின் பண்ணியே இவங்க வந்து இறங்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அதனால ஈஸியா அவங்க வந்து கீழே இறங்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அதனால இவங்க மேல ஏறி மிதிச்சிட முடியும் ஈஸியா. அதனால அது தாராளமா பண்ணலாம். இன்னும் அவ்வளவு பெரிய அப்பா டகர்லாம் கிடையாது இவங்க. இல்ல நண்பர் கார்த்தி, நடுவுல ஒரு கடுஞ்சொல் யூஸ் பண்ணீங்க, அதை திரும்பி பெற்றுக்கோங்க ப்ளீஸ். என்னது? நடுவுல ஒரு கடுஞ்சொல் யூஸ் பண்ணீங்க, அதை கொஞ்சம் திருப்பி பெற்றுக்கொள்ளுங்க. என்னது? எது சொல்றீங்க? அதை வேணா நான் திருப்பி சொல்ல வேணாம், விடுங்க, நான் அப்புறம் சொல்றேன். சொல்லுங்க. எனக்கு தெரியல, ஃப்ளோல ஏதோ சொல்லிட்டேனா? நடுவுல ஹேர்னு சொன்னீங்க, அதுதான். எது? அதுவா? அது தமிழ் வார்த்தை தானே. ஆமா, இருந்தாலும் அது அன்பார்லிமெண்டரி வேர்டா கன்சிடர் பண்ணப்படுது. அதனால வந்து அது ஹரிஷ் ப்ரோ சொல்றாரு. சரி கார்த்தி ப்ரோ, ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ரைட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு. நான் அந்த ஸ்பேஸ்லாம் அப்பப்போ கேட்டிருக்கேன். நான் ரொம்ப ரெகுலரா வந்து கேட்கறது இல்லை, பட் அப்பப்போ இப்போ ஒரு முக்காடு போட்டு பார்த்துட்டு தானே இருக்கணும். சொல்லு ராபின்சன். நான் அவரோட ஃபோன்லேயே பேசிட்டு இருக்கிறேன், அதனால எனக்கு அதை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இஸ் இன் டெய்லி கான்டாக்ட் வித் மீ, புரியுதா உனக்கு? நீங்க வந்து இந்த 2026 அரசியலை பத்தி எப்படி, எலெக்ஷனை பத்தி எப்படி பாக்குறீங்க? அது எப்படி போகும் அப்படின்னு பாக்குறீங்க? தளபதியுடைய வருகையை பத்தி பர்சனலா உங்க ஒப்பீனியன் என்ன, அல்லது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அதோடைய அக்செப்டன்ஸ் இருக்குது? ஸ்ட்ரைட். இல்ல, அது சையது முன்னாடியே சொல்லியாச்சு, நீங்க எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அனௌன்ஸ் பண்ணி தான் நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஆனா ஓகே, அது பண்ணிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இது நடக்கலையா, அது நடக்கலையான்னு பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமே வந்து இவ்வளவு பேசுறது, இவங்கெல்லாம் பேசுறது எதிர்பார்த்தது தான். ஆனா
இவ்வளவு சீக்கிரம் ஆரம்பிப்பாங்கன்னு தெரியாது. 2026 எலெக்ஷன் வந்து எப்படி போகும் அப்படின்னா 2024 ரிசல்ட் பொறுத்து தான் போகும். 2024ல ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசல்ட் தான். அதுக்கப்புறம் அந்த 2 வருஷம் அரசியல் வந்து 24 எலெக்ஷன்ல வர ரிசல்ட்டை பொறுத்து தான் போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ற மாதிரி இருக்கும், நான் 39 தொகுதியிலுமே திமுக ஜெயிச்சிருச்சு, அது பிரச்சனையே கிடையாது. ஏடிஎம்கே என்ன ஓட்டு வாங்குது, பிஜேபி என்ன ஓட்டு வாங்குறது தான் இந்த விஷயம். இந்த எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும், தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் இண்டியாவில் மோடி தான், பிஜேபி தான், அது விட்டுருக்க தனி ட்ராக்கு. இங்கே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபியும் ஏடிஎம்கே என்ன ஓட்டு வாங்குது, எடப்பாடி எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறாரு, அண்ணாமலை எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறாரு. எடப்பாடி அண்ணாமலையும் ஈக்குவல் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னா திரும்ப ஈக்குவல் ஃபைட் போடுவாங்க அவங்க. ஒருவேளை ஒருத்தர் கம்மியாகி ஒருத்தர் அதிகமாயிட்டாருன்னா அதுக்கப்புறம் கட்சி எப்படி மாறுது, ஒருவேளை பிஜேபி ரொம்ப டவுன் ஆகுதா இல்லை ஏடிஎம்கே டவுன் ஆகுதான்றது பொறுத்து தான் 26 எலெக்ஷன் இருக்கும். இதுக்கு நடுவில் சீமான் வந்து 7% ஓட்டு வச்சிருக்காரு. ஒருவேளை இந்த எலெக்ஷன்ல அவர் வந்து 5% 4% போயிட்டாருன்னா அவர் கதை முடிஞ்சு, அவ்வளவுதான். இதோட 2024 சீமானுடைய சாப்டர் க்ளோஸ். ஒருவேளை அவர் 10% வாங்கிட்டாரு அப்படின்னா சீமானுமே அந்த கேமுக்குள்ள இருக்காரு. ஸோ 26ன்றது வந்து 4 முனை 5 முனை போட்டியா மாறிடும். ஒருவேளை சீமான் வந்து 4%, 3%, 5% வாங்கிட்டாருன்னா சீமானுக்கு பெரிய ரோல் இருக்காது 26ல. இது எல்லாமே 2024 எலெக்ஷன் பொறுத்ததா இருக்கும்.